Hello, good afternoon everyone. Hope so you are safe. Today we are gathered here on occasion of today's workshop of electric vehicle organized by SAE India Collegiate Club of Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology. This workshop will held today and tomorrow, that is 20th Feb and 21 Feb at the same time. So don't miss out this chance to get information regarding e-vehicle. Today's honorable webinar speaker Vishwa Racers from VIT College Pune. On behalf of SAE India NMIT Club, we are thanking you for giving your valuable time to all of us. I will give you short introduction of our today's webinar speaker, and then they will start our session. Team Vishwa Racers Baja is an EATV team from VIT College Pune. They participate in the SAE India organized event Baja under electric category. Every year they design, analyze and manufacture an electric ATV which undergoes various rigorous dynamic tests. In the year 2019, this team was formed and season 2019-20 was their first year of participation. In the first year itself, they managed to clear the technical inspection in the first attempt itself and secured All India rank 4 in overall event. I am hand over these sessions to Vishwa Racers teams without wasting time. Thank you. Thank you, Bhushan, for the wonderful introduction. So we are very glad that Team Skyla and Newton Maharashtra Institute of Engineering and Technology have has given us this opportunity to share our experience of our vehicle with you all. I am Omkar Kulkarni, captain of Team Vishwaracers Baha. As Bhushan mentioned that year 2019-20 was our first year of participation in the electric Baha, and we finished the season with very good results. Am I audible clearly? Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, Uh, yes. so in this 2 days webinar, we would be sharing our entire knowledge and experience about the whole event. And I'm sure that after this webinar, everyone will have a very good information about the event. So to start with, I'll first introduce about what is SAE India Baha. So please, uh, Gaurav, can you please, yeah. So SAE India is a alliance partner of SAE International under which these all events are organized. So every year SAE India organizes an ATV event called Baha, under which the vehicle is tested and is scrutinized under various dynamic events like manuality, acceleration, braking, etc. So I'll be explaining those events further. So next slide. So this is the basic flow of the event. The stage one includes the calculation, design, and analysis. As everyone would guess from it, that calculation is the first step to every part or every component we design in our mechanical stream. So calculation is the base to start anything. So calculation, and according to the calculation is the design which goes hand in hand, and after the design is the analysis. And these 3 points mentioned here goes in loop. So if the after the analysis the optimization is done, optimization on the part is done, and if the optimization is not satisfactory, again the calculation and design goes around. Uh, Gaurav? Yeah. So the second stage, the first stage also includes the virtual event, which is held in the month of July. So in the virtual event, you have to present your basic design in front of the judges of SA India Baha. And in this event, the design is evaluated by the judges, and it is tested that if the vehicle is safe and is according to the rule book. This event is an elimination round. That means that if the team eliminates from this event, they are not eligible to manufacture the vehicle, and this
event is very important or the first step towards the manufacturing of the vehicle. So after the team is qualified in this virtual event, next goes the manufacturing of the design and assembly. As the words explain, manufacturing of the design you presented in front of the judge, you have to manufacture them as the same, and the assembly has to be done perfectly. And the next stage is the testing. So testing is very important phase in this event, as Baha includes variety of dynamic events like rock crawl, maneuverability, suspension, and traction. So these events require very high factor of safety for the vehicle, and to clear these events, the testing is very important. So a month or two is required for testing, and then after the testing is cleared, every component has been tested and optimized, the main event is held. Next slide. As I mentioned earlier, the main event. So the main event is divided into two parts, that is static event and dynamic event. So in the static event, the TI, that is the technical evaluation. This is the most important part of the event, as in the technical evaluation, the judges examine your vehicle whether it is according to the rule book of Baha, and every part, every component is examined whether it is safe to drive. And if you don't clear the technical evaluation, you are not allowed to participate in any of the dynamic events. Then comes the brake test, which is mentioned under the dynamic event. The brake test is also a part of TI, and it is after the technical evaluation mentioned in static events. So brake test will be explained further in the brakes domain. So I would just mention here that it is also a part of TI and also very important to uh, to to get qualified for the various dynamic events, that is acceleration, suspension, endurance, etc. In the static events, the second point is cost report. In the cost report, you have to mention the cost of every component from the most important gearbox to the least, that is the nut. So every part has to be mentioned in the cost report, and according to that, the least expensive vehicle is given a price. So this is also a very important event. Next is the design and analysis, or the CAE report. Uh, Also, the design you have made, is the design software used correctly? Are the design practices used correctly? Are the design analysis practices used correctly? These points are evaluated in these events. The B plan or sales report. So the B plan is the business plan. So in this, you have to establish a virtual industry uh, in which you have to manufacture about 4,000 units per year. So you have to virtually present a industry which you इथं are. मागं मागं Uh, Sorry, is there disturbance? Everyone, mute yourself. Yeah. So I was explaining about the B plan. So business plan is basically presenting the judges a virtual industry you have to establish to sell your vehicle as a product in the automobile industry. So you have to prove the judges that we have the credibility to sell our vehicle in the actual market, and our vehicle stands somewhere in the automobile market. So this is basic about the B plan. And next is the innovation. So in the innovation, as the word suggests, that innovation is something new in your vehicle. Is if there is something new in your vehicle, you have to mention in that innovation event, and according to that, the points are given.
Next, I would like to explain about the dynamic events. Acceleration test is basically the fastest, like the most. Will you clock in acceleration test, the more you will score. In manuality, there are steep turns arranged on the track, and you have to maneuver through those. And the first or the least time taken by the team gets the maximum points. And finally, after the traction and suspension event is the endurance race, which is the final race of 4 hours. In this event, the endurance of your vehicle or the sturdiness of your vehicle is tested. In this event, all sorts of obstacles are included. Rocks are included, bumps, droops, inclination, every part is included in this. So this is the final event of the whole Baja event. And this is very important for every team to finish this race. The next slide. As I mentioned earlier, the events, these are the scoring for the same. So as you can see, the whole event is of 1,000 points, and 300 is for static events and 700 is for dynamic event. And according to that, points are distributed among the among various events. So before heading to the individual domains, I'd like to mention that the most important requirement to start building a vehicle, a Baja vehicle, is reading the rule book, which is released every year, but not many changes are there in the rule book. So uh, so I suggest that before building the Baja vehicle, everyone should read the rule book first, and then the design and analysis softwares. So these 3 points are very important to start building a vehicle or designing a vehicle. So I would hand over this to the chassis domain. Hello, am I audible? Can anyone check, please? Yes. Yes, you're audible. Yeah, thank you. So we are members from chassis design and fabrication domain of Team Vishwa Racers Baja. Next slide. So I hope you must have heard this word chassis, but not many give importance to it in any vehicle. Mostly people prefer to the features in a vehicle. They prefer features, but they don't prefer the chassis. But chassis is one of the most important and the most integral part of any vehicle. And for us in SA Baja competition, it is very important how you design it, how you test it, how you analyze it, and the type of engineering practices you use to manufacture it. Because it doesn't matter much if other subsystems in the vehicle fail, but if the structure of a chassis fails, it directly affects the safety of the driver. And just so that you all know, SA gives utmost importance to the safety of the driver. So whatever you do in designing and manufacturing of the vehicle, you should always have the best interest of the safety of driver in your mind. With that being said, in further few slides of this presentation, we'll be explaining the flow in which you should manufacture a chassis, right from beginning the designing part to the fabrication part. So let's begin with knowing what purpose of a chassis is. It is basically a structural unit that bears all the load of a vehicle body, the driver inside it, and all the vehicle components like electrical components, motor, battery, all that. Now, it is also the frame in which all other subsystems like a powertrain, suspension, steering, all those things are mounted upon. So to sum up, it provides safety and support to vehicle components. It provides safety to driver by providing a safe enclosing around him, and it also has all the mounting points for all other subsystems. Now, other than its purpose, the chassis, the structure should be built to withstand all the accidental collision impact forces, like front impact, rear impact. During an accident, it should withstand all the impact forces. There shouldn't be any deformation, and it should not affect the safety of the driver.
Now, other than these accidental impact forces, the chassis should also withstand the stresses occur due to continuous acceleration braking of the vehicle. So the structural integrity of chassis should not fail at any case because as I said, it directly affects the safety of the driver. Next slide. So basically, there are three types of chassis. First one is the ladder frame chassis. As you can see, it just have the base, and it's typically used in vehicles which have to carry a heavy load, a huge amount of load, and it's also one of the oldest form of a chassis. Second one is the monocoque, widely used in automobiles today, in passenger vehicles today. You can see it in any vehicle. And the third one is the tubular frame, particularly used in race cars because of the strength and durability it gives and the safety factor. So we will be also using the tubular frame in our vehicle. Next slide. Understanding the rule book. So before starting the design, before even planning about the vehicle, as our Captain Omkar said, it is very important that you understand, that you read the rule book. Like every year, Bahai Say India issues this rule book before the commencement of the competition. So you can find the last year's, previous year's rule book right now in the website. You can check it out. So every member of the team should go through it and understand every rules. But particularly a chassis team member, they should by heart all the rules. They should understand and by heart all the rules uh, before beginning the design. Because uh, if the vehicle does not meet all the rules, it will not clear the technical inspection which is conducted before the events of the competition. And this rule book contains everything. The whatever Omkar explained right now of the competition, all the technical requirements of the vehicle, of the subsystems, everything is in that rule book. Okay, so that rule book contains everything. So you should go through it aptly and thoroughly. Next slide. Gaurav, next slide, please. Uh, yes, before continuing with with the presentation, I would like if I could get a confirmation if y'all can hear me. Yes, Melvin. Yes. Yeah. So as Shashank mentioned, yes, thank you. So as Shashank mentioned about the rule book, similarly in the rule book, SAE India has provided us with some basic chassis designs. They can be seen in the figures given. So the chassis design is basically classified into two types. One which includes a nose and the second one which doesn't include a nose. So depending on the aesthetics, ergonomics, and the design considerations which the team desires, and also in accordance with the subsystems, the team can select any one of the designs with their own modifications. As you can see, there are certain points mentioned on the chassis which are named. These are known as named points. The named points are basically the points where the primary and secondary members meet. In the next slide, we will see a more detailed explanation about the primary and secondary members. Next. Yes. So for better understanding of the chassis is divided into various components. They are basically the primary and secondary members. So a member is a part of the chassis. Members are the chassis is basically made of many tubular frames. So each frame is called a member. Each frame is called a member. So members are basically primary and secondary. The primary members are the most important members of the chassis, and they consist of the basic structure of the chassis. The primary members mainly include on the left hand side, the left hand side diagram. The red color member which is highlighted is known as the RRH, the rear roll hoop. The rear roll hoop inhabits the firewall. The firewall is basically a safety precaution for the driver and provides safety to the driver from the tractor system. The next, which is highlighted in yellow, is the BLC, also known as the overhead lateral member. Then the green color member is known as the RHO, the roll hoop overhead. Then the pink member is the CLC,
also known as the upper lateral cross member. The light blue color is known as the front bracing member and provides safety to the driver during the during rollovers, during chassis rollovers. Next, coming down is the dark green color is the LFS, the lower frame side member, and provides safety to the driver during side impact and side collisions. Then the dark blue color is the ALC, also known as the aft lateral cross member. There are certain rules in the rule book depending which give the specified dimensions uh, of the member. Also, the FLC, the front lateral cross member, and the DLC is the sim lateral cross member. Next are the secondary members. The secondary members provide assistance to the primary members and ensure more safety to the driver and better fabrication of the chassis. So the secondary members include the fab front, fab rear, as highlighted in yellow and blue color. The fab rear is basically gives support to the tractor system and the other components of the vehicle. Then in red color is the LDB, known as the lateral diagonal member, and the RLC is the rear lateral cross member, which holds the fab rear. The orange member is the underseat member, which inhabits the skid plate and on which the seat is mounted, which gives support to the driver. Next is the green color member, which is known as the SIM, the side impact member. This member also provides safety to the driver during side impacts and side collisions. Next. So once we have a basic understanding of the members and how the chassis is built, then we have to select our driver and measure the driver accordingly. So basically, before starting the design process, we have to measure the driver accurately and precisely, giving enough clearance to the driver from the chassis. Um, this is a very vital part of the process, since if this part is not in accordance with the rules, the team won't pass the safety scrutiny, and hence the vehicle won't be able to compete in the competition. So this process should be done with precision and accuracy. As we can see in the images, there should be proper clearance given to the driver. So between the driver and the chassis, there is a chest clearance for the driver with a minimum distance of 8.67 inches. The height of the knee from the sim, the side impact member, should be minimum 3 inches. And also the back of the driver knee should have a minimum of 3 inches on either side of to the rear roll hoop. Next. Hello, sir. Yes. Can you hear me? Hello, Hello. Yes. 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 sir. Can you explain in Marathi or Hindi? Yeah, mix English or Marathi. Okay. Okay. So next we start with once the driver is measured and we can initiate the design process. For the design process, we use a software known as SolidWorks. So in this SolidWorks is a software which is a 3D CAD software and CAE software, the 3D computer aided engineering software. This software gives ease to the members to design the chassis. The figure given below is the design which our team has built for the chassis. Next. So once the design is done, next is the material selection process. This process is a vital part of the process, since in this process we can optimize the design of the chassis and also optimize the weight of the chassis, which helps the chassis to which helps the chassis a lot. So there are certain rules given in the rule book for the material selection process for the primary and secondary members. So in the primary members, so for the primary members, there you can use a circular steel pipe of minimum outer diameter of 1 inch,
and a wall thickness should be minimum 3 inches, and the carbon content should be minimum 0.18%. We can also use uh, other shapes, but they should have a greater bending stiffness and strength, and have a minimum wall thickness of 1.5 mm. Also, for the secondary members, the minimum circular steel pipe should have an outer dimension minimum 1 inch Renamangta, and the minimum thickness should be 0.89 mm. Rectangular steel tubes also use कर सकते हैं, and the minimum outer dimension should be 1 inch and thickness should be minimum 0.89 mm. Next. Okay, am I audible? Hello? Yes. Yeah, okay, thank you. You are audible. So, okay, thank you. So after finalizing the frame along with its material and cross section, it is very essential to test the rigidity and strength of the frame under various severe conditions. The frame which we made should be able to withstand the impact forces, torsion, rollover conditions, and most importantly, it should provide utmost safety to the driver without undergoing much deformation. For this purpose, we use ANSYS software. ANSYS is a software in which we can do analysis. For Baha competition, we do static analysis. So basically, in static analysis, the ATV is considered in a static state, and maximum possible force is applied to the roll cage with suitable constraints as per different conditions. Static analysis is done. Okay. Static analysis is done in ANSYS static structural. So इसमें हम लोग ATV के rear और as shown in the picture हम ATV के front और rear में forces apply करते हैं. So in the front and rear impact analysis, the impact forces occur at the front and rear. From that, we calculate the stresses, and we see the deformation of the members, and we calculate the factor of safety as we can observe. By those results, it is easy to judge that whether the roll cage can withstand to the impact or not. Okay, next slide. Okay, so side impact analysis. Side impact analysis is of the chassis is carried out to ensure the safety of the driver for any collisions on the side with another vehicle. For example, our vehicle is standing and another vehicle is aligned. Another oncoming vehicle hits our vehicle on the side part. Then we calculate those forces. So from the side impact analysis, we calculate the stresses, we see the deformation, and we also calculate the factor of safety. Then comes the torsional analysis. Torsional analysis is carried out to determine the torsional stiffness of the structure, like how much the structure can resist twisting. It is also a very important parameter of any vehicle to resist torsional stress and deflection, majorly during three conditions, which are turning, drifting, and cornering. For example, for the instance, we'll take the worst case scenario that the diagonally opposite wheels are having opposite wheel travel. That is, front right wheel is having a vertically upward travel, and at the same time, the rear left wheel is having a vertically downward travel, which produces a couple which is diagonal. So this couple is responsible for the torsional stress in the vehicle, and thus it is very important to find out whether our roll cage can sustain the torsional stress or not. Next. After the designing, material selection, and analysis comes another important step, which is prototype making. As you all can see in the picture, the prototype is made using PVC pipes, which are held together using sellotapes and M-seal.
A prototype of a chassis is made to check whether all the rules are satisfied in actual. As mentioned by Morgan before, that the driver has to, that the vehicle has some certain rules are mentioned in the rule book, like the distance between the sim and the distance and the driver's leg should be 3 inches. So we have to check whether these rules are satisfied in actual or not before getting hands on the final manufacturing of a roll cage. Over to Suraj. Next. Hello, am I? Can you tell me? Yeah. Yeah. So now we will see about the selection of material which are used other than the ones used in the members. मतलब जो material जो members में यूज नहीं होते, बाकी के जो components रहते हैं उसमें यूज होते हैं. तो these materials are called as composite materials. तो ये कंपोजिट मटेरियल्स होते क्या है? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कंपोजिट मटेरियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. सो इससे क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक जॉब को ढंग से कर पाते हैं. मतलब यू कैन मेक देम स्ट्रॉन्गर, लाइटर और रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी. दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस. तो कोई एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि कंक्रीट, प्लाईवुड, फाइबर ग्लास, एक्रेलिक शीट, कार्बन फाइबर, केवलार. You might have heard these examples. But you cannot use this any composite material you want. आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा आपके चैसिस के रिक्वायरमेंट में फिट होता है आराम से. So let us see where these materials are used. So first is the side panels. आपने स्टार्टिंग का इमेज देखा होगा हमारे प्रेजेंटेशन के, तो वहाँ पे जो साइड पैनल्स थे वो रेड और ब्लैक कलर में, वो जो पार्ट्स थे उनको साइड पैनल्स बोलते हैं. सो साइड पैनल विल कवर द रोल केज एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. जो पत्थर कंकड़ जो अपना गाड़ी का मूवमेंट होता है, तो जब वो डिस्पर्स होते इजेक्ट होते हैं ग्राउंड से, तो उससे बचने के लिए साइड पैनल्स का यूज होता है यहाँ पे. और एक एडवांटेज है साइड पैनल्स का कि दे प्रोटेक्ट, मतलब दे प्रोटेक्ट एज वेल. दे कैन बी यूज्ड एज अ सरफेस टू शो योर आर्ट वर्क थ्रू डिकल्स. डिकल्स मतलब अपने जो प्रेजेंट करते हैं, मतलब डिजाइन ग्राफिक्स के हेल्प से हम उधर अपना डिजाइन शो कर सकते हैं. और जो हमारे स्पॉन्सर्स रहते हैं उनके स्टिकर्स यूज करते सकते हैं वहाँ पे एडवर्टाइज करने के. देन सेकंड कम्स द फायरवॉल. as explained earlier in the presentation, a firewall acts as a barrier between the driver and the battery, or you may say the rear side of the vehicle. Firewall protects the driver from any current discharge through the battery or short circuits, और ड्राइवर को सपोर्ट भी मिलता है अपने पीठ के लिए. So the material used in the firewall should be insulated and fire resistant. एंड द मिनिमम थिकनेस का उसका एक रूल है, वो 0.5 से नीचे नहीं होना चाहिए. द मटेरियल यूज्ड शुड बी ग्रेड टेस्टेड लाइक द UL94VO एंड FAR25. जो टेस्ट है वो रूल बुक में मेंशन किए हुए. यू विल एनकाउंटर दिस टेस्ट व्हेन यू गो थ्रू द बुक. फायरवॉल में भी आप स्टिकर्स लगा सकते हैं अपने स्पॉन्सर्स के, और उधर भी आप ग्राफिक्स पेस्ट कर सकते हैं. Now comes the seat. Here the composite materials are the materials which will support the seat on which the foam or the cushion of the seat will be attached. तो ये क्या करता है, अपने सीट के लिए थोड़ा स्टर्डीनेस प्रोवाइड करता है. Then comes the skid plate. Skid plate, you must have encountered this word previous in the presentation. Skid plate बेसिकली क्या रहता है, बेस ऑफ द कॉकपिट रहता है, जहाँ पे अपना ड्राइवर और सीट, ये भी ड्राइवर को प्रोटेक्ट करता है. जो नीचे से जो कंकड़ उछलते हैं व्हेन द व्हीकल इज, इट कैन बी मेटल शीट. आप इससे कंपेयर कर सकते हैं जो बस
बस में जब जहाँ पे पैसेंजर खड़े रहते हैं उसके नीचे जो सीट रहता है उससे आप स्किड प्लेट को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज गौरव। अभी आपने जो देखा वो जो कंपोनेंट्स थे उससे आपका थोड़ा कॉस्ट मैनेजमेंट बढ़ जाता है, लेकिन उनसे वो बहुत सिग्निफिकेंट रहते हैं, उनसे बहुत मदद मिलती है। और एक जो कंपोनेंट है कंपोनेंट जो इस डिस्कशन का पार्ट रहना चाहिए वो है हार्नेस। हार्नेस और यू कैन से द बेल्ट। बेल्ट यूज टू टाई द और fasten the driver. There are certain rules of this also mentioned in the rule book, and it should meet the standards. So the cost should not be compromised while choosing the harness for your vehicle. Now, in the chassis building process, you will be working on the same model 3 times. 3 बार आप सेम मॉडल पे वर्क करेंगे। फर्स्ट टाइम कैड डिजाइनिंग और एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, फिर सेकेंड टाइम आपने जैसे देखा वो प्रोटोटाइप इन प्रोटोटाइप मेकिंग, and third and finally final fabricated chassis will be designed. In fabrication it is the process where the chassis is manufactured and fully finished. This process can only be done when the analysis and the prototype testing is successful. If not, changes should be done. अगर आपका successful नहीं होता तो आपको changes करने पड़ेंगे. In fabrication, all the workshop practice has to play a role, like जैसे कि cutting, grinding, drilling, welding, etc. You might have probably gone through hands-on experience or will go through hands-on experience when you go or visit your workshop campus. Here में आप देख सकते हैं रॉड को एक स्पेशल टाइप ऑफ कट दिया है। इस कट को बोलते हैं फिश माउथ, विच इज यूज्ड इन वेल्डिंग टू मेंबर्स एट डिजायर्ड एंगल्स। द शार्प एंड्स आर ग्राइंडेड। उनको ग्राइंड इसलिए करते हैं कि जब आप किसी जॉइंट को लगाते हैं तो वेल्ड्स में कोई गैप नहीं रहता, सो देयर आर नो गैप्स इन द वेल्ड। बिलो इज एन इमेज डिपेक्टिंग अ टी जॉइंट। मतलब ये फिश माउथ का टेक्निक का यूज करके नीचे एक टी जॉइंट बना रहे हैं। देन so all the sharp objects will be grinded. Now on the process of grinding with grinding tools. So practicing this techniques is must for every team member. ये टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक टीम मेंबर को। ऑन द राइट यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। See and discuss about the types of welding. You might have or would have learned about welding in manufacturing process. So now we'll be discussing the two types: TIG, gas tungsten arc welding, and MIG, metal inert gas welding. So on the left side is TIG welding, and the right side is the MIG welding. टिग वेल्डिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वेल्ड करने के लिए। ये वेल्ड हर मेटल को वेल्ड करता है ऑलमोस्ट, एंड इट अलाउज अ हाई डिग्री and done correctly and yields excellent result, but it has certain drawbacks. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ये सबसे डिफिकल्ट तरीका माना जाता है वेल्डिंग में, और इसको बहुत स्किल्स लगते हैं। मतलब जो ऑपरेटर रहता है उसको बहुत स्किलफुल नॉलेज रहना चाहिए, हैंड्स ऑन नॉलेज रहना चाहिए कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। it requires relatively slow travel speed and lower deposition rate other than the process. It is difficult to automate and typically requires manual application. Due to slower speeds and non-automation, it ends up being more expensive than the other options available. Now let's talk about MIG welding. MIG welding is an arc welding process in which a continuous solid wire electrode is fed through a welding gun. आप देख सकते हैं जो इमेज है वहां पे।
तो इसमें एक शील्डिंग गैस भी सेंड किया जाता है। अ, वो क्या करता है, अगर कोई एयर में कंटेमिनेशन रहेगा उसको प्रिवेंट करता है, तो आपका वेल्ड अच्छे से फ्यूज हो जाता है। Allows weld to work quickly with a smooth welding clip. This is one advantage. You can weld quickly through this technique, and no such skill is required in the TIG welding. And then the speed of the welding is also increased, and the process can be easily automated. But इसके भी कोई disadvantages है, जैसे कि इसका इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, और इसको एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग में भी उसको हिंडर होता है, जैसे कि ड्राउट फ्री कंडीशंस में इसको यूज नहीं कर सकते। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। So of this fabrication process, safety measures at the workshop must be followed. आपको safety measures सारे follow करने चाहिए। Wear proper apparel like apron, gloves and safety glasses. Precautions should be taken while working with the machines. So here is what all goes in the manufacturing process of chassis in a Baha vehicle. Now we can move to next domain. वेट, अगले डोमेन में जाने से पहले किसी को कोई क्वेश्चंस या फिर कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट वापस समझाना है हिंदी या मराठी में, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो तो प्लीज बता दीजिए, अब तक जितना भी हुआ है प्रेजेंटेशन का उसमें से। एनीवन? Hello. यस। Can you please recall the analysis? What is the use of analysis in this making of vehicle? Which part? The analysis part, answers part? Yes, yes, yes. Yes, sure, we will go to that slide. Gaurav? ओके, सो एनालिसिस में हम लोग ANSYS ऐप यूज कर सकते हैं, ANSYS ऐप यूज करते हैं। एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, ma'am. या ओके। ANSYS सॉफ्टवेयर, ANSYS लेटेस्ट वर्जन R19.2। सो उसके लिए इमेज में जो नाम दिख रहा है आपको कॉर्नर पे, वही है ANSYS, NSOS। ओके, सो उसमें हम लोग हमारा जो हमने जो डिजाइन किया हुआ मॉडल है, कैड मॉडल, जो हम लोग सॉलिड वर्क्स में डिजाइन करते हैं, हम ANSYS सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके फिर मेश जनरेट करते हैं, एंड देन वी परफॉर्म द एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आता अब इधर फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस है, तो फ्रंट इम्पैक्ट में इमेजिन अपना गाड़ी अगर किसी वॉल को हिट किया तो फोर्सेस फ्रंट पार्ट पे अप्लाई होंगे, और उसके लिए हम लोग रेयर सस्पेंशन पॉइंट्स को कंस्ट्रेन करके फ्रंट पार्ट पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फिर उस मतलब एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि हमारे मेंबर्स का डिफॉर्मेशन कितना होता है, और हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द मटेरियल वी हैव सिलेक्टेड, द स्ट्रेसेस एंड ऑल दैट। सो सिमिलर केस रेयर इम्पैक्ट के लिए भी है। रेयर इम्पैक्ट में इमेजिन अगर हमारी गाड़ी को पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया तो फोर्सेस कहाँ एक्ट होंगे, तो कौन से मेंबर्स डिफॉर्म होंगे, वो चेक करने के लिए हम लोग ANSYS में रेयर इम्पैक्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। साइड इम्पैक्ट एनालिसिस में सपोज अगर हमारी गाड़ी को किसी ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी दूसरे ATV ने अगर साइड से हिट किया तो हमारे साइड मेंबर्स पे फोर्स एक्ट करेंगे, राइट? सो हम लोग सिमिलर केस लाइक फ्रंट एंड रेयर ओनली, सिर्फ यहाँ पे साइड मेंबर्स पे हम लोग फोर्सेस अप्लाई करते हैं और रेयर और फ्रंट सस्पेंशन पॉइंट्स कंस्ट्रेन करते हैं। ओके, और कोई डाउट? ओके, सो चैसी बनाने की हाँ बोल।
चैसी बनाने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसका रूल बुक में दिया है, जैसे कि पहले बोला था, कार्बन कंटेंट एटलीस्ट 0.18% होना चाहिए। तो उसका आप अगर देखोगे तो आप रिसर्च करो तो आपको मिलेगा। तो 4130 करके मिलता है एलॉय, उसका यूज करते, नहीं तो 1018 करके मिलता है alloy। तो ये दो नॉर्मल यूज करते टीम्स, तो हम लोग भी वही यूज करते 4130। और कोई क्वेश्चन या फिर कुछ? चैसी में आशुतोष, आप चैसी में आपको एक्सप्लेनेशन किस पार्ट का चाहिए बता सकते हो? मतलब इधर तक जितना भी हुआ उसका पूरा चाहिए या फिर ब्रीफ में थोड़ा? Yes, we will. Once the workshop is over, we'll be sharing this PPT to you. Can we Any go further ahead now? doubts? Yeah. Any further doubts? Okay. We'll move to the next domain. हॅलो ऑल, आवाज येतोय का माझा? हो. ओके. तर आता ब्रेकिंग सिस्टम एक्सप्लेन करेन मी तुम्हाला. हो सर, मराठीतच नेक्स्ट. करा. हो हो. नेक्स्ट स्लाइड. तर हे 4 डिस्क आपले जे ब्रेक्स आहेत, जे ह्याच्यात दिसतात तुम्हाला, डिस्क ब्रेक्स, ड्रम ब्रेक्स, इमर्जन्सी ब्रेक्स किंवा अँटी लॉक ब्रेक्स, हे सगळे ब्रेकिंग सिस्टमचे टाइप्स आहेत. आता हे टाइप्स आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये जरा थोडे डिटेलमध्ये बघूया. बरोबर. तर हे 4 टाइप्स आपल्याकडे आहेत. त्यातल्या डिस्क ब्रेक्स आपण थोड्या वेळाने येऊया डिस्क ब्रेक्स वरती. सध्या बाकी 3 टाइप्स बघूया. तर ड्रम ब्रेक्स, तर तुम्हाला दिसतंय इकडे काय लिहिलेलं आहे. ड्रम ब्रेक्स कन्सिस्ट ऑफ अ ब्रेक ड्रम अटॅच टू द इनसाइड ऑफ द व्हील. एक ड्रम स्ट्रक्चर सारखं डिस्कच्या आतल्या बाजूला अटॅच्ड असतं, सॉरी व्हीलच्या आतल्या बाजूला अटॅच्ड असतं. आणि जेव्हा ब्रेक पेडल आपण दाबतो त्यावेळेला हायड्रॉलिक प्रेशर जे असतं ते ब्रेक शूज म्हणून कंपोनंट्स असतात 2, त्या ब्रेक शूजला प्रेस करतात ब्रेक ड्रमच्या अगेन्स्ट. यामुळे काय होतं, एक क्लॅम्पिंग ऍक्शन होते, ते त्या ब्रेक ड्रमला पकडतात आणि त्याच्यामुळे फ्रिक्शन होतं, ज्या फ्रिक्शनमुळे व्हेकल हळूहळू थांबायला लागतं आणि शेवटी 4 व्हील्स थांबतात. हे झाले ड्रम ब्रेक्स. त्यानंतर इमर्जन्सी ब्रेक्स असतात. हे आपल्या सगळ्यांच्या कारमध्ये जे आपण घरी वापरतो सगळीकडे इमर्जन्सी ब्रेक्स असतात. याला आपण हँड ब्रेक किंवा पार्किंग ब्रेक सुद्धा म्हणतो. तर इमर्जन्सी ब्रेक्स हे सेकंडरी ब्रेकिंग सिस्टम आहे आपल्या गाडीतली, जे बाकी जे आपले सर्व्हिस ब्रेक्स आहेत जे आपण दाबतो, जे डिस्क ब्रेक्स असतील किंवा ड्रम ब्रेक्स असतील, त्याचे इंडिपेंडंट आहे. सो हे सेपरेटली आपण ऍक्च्युएट करू शकतो किंवा ते ऍक्टिव्हेट होऊ शकतात, ज्याच्यामुळे गाडी थांबते. त्याच्या पुढे येतात अँटी लॉक ब्रेक्स. अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम हे आपण ऐकलं असेल सगळ्यांनीच, एबीएस म्हणतात त्याला. कॉमनली नोन जे टर्म आहे त्याची एबीएस आहे. हे ज्या कुठल्या नवीन गाड्या आहेत आजकालच्या, इकडे सगळीकडे एबीएस वापरलं जातं.
आता एबीएसचं मेन काम काय आहे की तुमची गाडी एकदा ब्रेक दाबला की चारही चाकं एका वेळेला लॉक नाही झाली पाहिजे. कारण नॅचरली आपण लहानपणी सगळे सायकल चालवत होतो, आपण सगळ्यांना मजा येत होती गाडी आपली सायकल जी स्किड करायची किंवा ड्रिफ्ट मारायची. त्याच्यात काय होतं, जी चाक आहे तुमचं, तुम्ही ब्रेक दाबल्या दाबल्या ते लॉक होऊन जातं आणि त्यामुळे ड्रिफ्ट किंवा स्किड होते. आता जर का कार चालवत असाल तुम्ही आणि रोड स्लिपरी असेल एखादा, तिकडे तुम्ही ब्रेक्स दाबले आणि ते लॉक झाले एका ठिकाणी चारही व्हील्स एका वेळेला, तर तुमची गाडी स्किड होऊ शकते आणि त्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. तर एबीएस जे आहे त्याच्या नावातच लिहिलंय अँटी लॉक ब्रेक्स. सो ते काय करतात, तुमचे ब्रेक्स दाबल्यावरती लगेच लॉक नाही झाले पाहिजे. ते हळूहळू जो स्पीड आहे व्हील्सचा रोटेशनल स्पीड तो हळूहळू कमी करतात, ज्यामुळे व्हेकल तुमचं हळूहळू थांबतं. आणि जर का रोड स्लिपरी असेल तर मग तुमचा तरी सुद्धा स्टिअरिंग वरती कंट्रोल राहतो. यामुळे ऍक्सिडेंट्स जे आहेत जे आजकाल बरेच होतात ते याच्यामुळे कमी होतात. आधी खूप होऊ शकले असते जर का हे एबीएस नव्हते जेव्हा. ऍक्सिडेंट्सचं प्रमाण एबीएस मुळे कमी होतं. हे आपल्या सगळ्यांच्या कार्समध्ये आजकाल यूज होतं. आता पुढे आपण डिस्क ब्रेक्स बघूयात. तर डिस्क ब्रेक्स मध्ये काय असतं, जसं ड्रम ब्रेक्स मध्ये एक ड्रम सारखं स्ट्रक्चर अटॅच्ड असतं व्हीलला, तसं इथे डिस्क एक अटॅच्ड असते ज्याला रोटर सुद्धा म्हणतात. तर जसं ड्रम ब्रेक्सचं सिस्टम आहे तसंच सिमिलर डिस्क ब्रेक्सचं आहे. एकदा तुम्ही ब्रेक दाबला, ब्रेक पेडलवरती ठेवला की हायड्रॉलिक प्रेशर जे मास्टर सिलेंडर मधनं येतं, आपण मास्टर सिलेंडर बघूया पुढे, ते काय करतं, कॅलिपर असतं चाकापाशी जे डिस्क वरती अटॅच्ड असतं. ते कॅलिपरला ब्रेक पॅड्स असतात जे आपण सायकलला सुद्धा बघितले असतील कोणी, किंवा गाडी चालवत असाल, बाईक चालवत असाल तुम्ही बघितले असतील. ते ब्रेक पॅड्स असतात ते डिस्कच्या दोन्ही बाजूला असतात. तर जेव्हा प्रेशर येतं त्या पॅड्सवरती तेव्हा ते त्या डिस्कला दोन्ही बाजूंनी धरतात, क्लॅम्प करतात. आणि ते क्लॅम्प झाल्यावरती जसं ड्रम मध्ये झालं तसंच इकडे पण फ्रिक्शन येतं, ज्यामुळे डिस्क जी फिरतीये चाकाबरोबर ती डिस्क हळूहळू थांबायला लागते आणि त्यामुळे चाक सुद्धा थांबतं. आता हायड्रॉलिक डिस्क ब्रेकिंग सिस्टीम बघूया पुढच्या स्लाइड मध्ये. गौरव, थँक्यू. तर ही आपली हायड्रॉलिक डिस्क ब्रेकिंग सिस्टीम आहे सगळी. इथे तुम्हाला दिसत असेल जो पाय ज्याच्यावरती आपण इकडे फोटोमध्ये दिलेला आहे तो आहे आपला ब्रेक पेडल, जो सगळ्यांनी आपण बघितलाय, वापरलाय. सो त्याच्या पुढे जे कनेक्शन दिसते तुम्हाला ते मी लेबलिंग सुद्धा केलेले, पुश रॉड म्हणतात त्याला. आणि तो पुश रॉड आतमध्ये ज्याला कनेक्टेड आहे त्याला म्हणतात मास्टर सिलेंडर. त्या मास्टर सिलेंडर वरती जे ब्रेक फ्लुइड दिसतंय ते एका रिझर्व्हॉयर मध्ये स्टोअर केलं जातं आणि या मास्टर सिलेंडर मधून पुढे ते ब्रेक फ्लुइड जे आहे ते जातंय आपल्या कॅलिपरकडे. कॅलिपर पण तुम्हाला दिसत असेल तिकडे लेबल केलेलं आहे. ज्याच्या आतमध्ये एक पिस्टन असते आणि ब्रेक पॅड सुद्धा असतात. आणि हे जे दिसतंय कॅलिपर ज्याच्यावरती आपण लावलेलं आहे ते आहे ब्रेक डिस्क, जी आपण 2 मिनिटापूर्वी बघितली. नेक्स्ट स्लाइड. या, तर आता हे ब्रेक पेडल तुम्हाला दिसतंय जे आपण सगळीकडे बघितलेलं आहे, प्रत्येक जणांनी गाडीत बघितलं एकदा तरी. हे जे ब्रेक पेडल आहे इथे तुम्हाला 2 टर्म्स दिसत आहेत, एक एक्स आणि एक वाय. तर याचं महत्व असं आहे की एक पेडल रेशिओ नावाची टर्म असते. तो पेडल रेशिओचा फॉर्म्युला असा आहे की एक्स अपॉन वाय. तर तो काढायचा कसा, एक्स म्हणजे ज्या तुमचं जे पेडल आहे त्याची पूर्ण हाईट, जी जसं तुम्हाला इथे दिसतंय डायग्राम मध्ये, आणि वाय म्हणजे वरचा पॉइंट, म्हणजे जो हायएस्ट पॉइंट आहे, टॉप मोस्ट पॉइंट, तिथपासून मध्ये एक तुम्हाला होल दिसतोय, याला म्हणतात पिवट पॉइंट. तर ते जे मधलं डिस्टन्स आहे त्याला आपण वाय ने डिनोट केलंय. आणि पेडल रेशिओ हा असतो की एक्स अपॉन वाय, हा तुमचा पेडल रेशिओ झाला. पेडल रेशिओचं काम काय आहे की एकदा तुम्ही पायाने तुमच्या पेडलला ऍक्च्युएट केलं, त्याच्यावरती पायाने आपण फोर्स टाकला की तो फोर्स त्या पेडल रेशिओनी मल्टिप्लाय होतो. तो एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टरचं काम करतो आणि तो फोर्स मल्टिप्लाय होऊन तुमच्या मास्टर सिलेंडरमध्ये आत जातो. तर इथे तुम्हाला लिहिलेलं पण दिसेल, दिस इज डिरेक्टली कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर थ्रू द पुश रॉड. जी आपण मगाच्या डायग्राम मध्ये पुश रॉड बघितली ती पेडल थ्रू मास्टर सिलेंडरला
मध्ये पुश रॉड असते, ज्यामुळे मास्टर सिलेंडर पुढे ऍक्च्युएट होतो. पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण बघूया आता ते. गौरव, थँक्यू. हा तुमचा मास्टर सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आहे. तुम्हाला इथून दिसतंय आता सगळं ते, की आतमध्ये नक्की काय काय असतं. इथे तुम्हाला रिझर्व्हॉयर, जो मी मगाशी म्हणलो, ज्याच्यात आपण ब्रेक फ्लुइड स्टोअर करतो, ते तुम्हाला रिझर्व्हॉयर सुद्धा दिसतंय. त्याच्यात 2 सेग्रिगेशन्स केलेले आहेत, एक प्रायमरी रिझर्व्हॉयर आहे, एक सेकंडरी रिझर्व्हॉयर आहे. आता तुम्हाला पुश रॉड सुद्धा दिसते इकडे राईट हँड साईडला. तर जेव्हा ब्रेक पेडल दाबतो आपण, तेव्हा ही पुश रॉड सुद्धा आतमध्ये पुश होते. एकदा ती आतमध्ये पुश झाली की इकडे एक प्रायमरी पिस्टन आहे, पिस्टन 1 म्हणलं याला, तर ती पहिली पिस्टन सुद्धा आतमध्ये पुश होते, त्याच्यामुळे तुम्हाला स्प्रिंग्स पण दिसत आहेत. तर त्या पहिली पिस्टन जशी आतमध्ये पुश झाली, तसं या सेकंड पिस्टनवरती सुद्धा प्रेशर पडतं आणि ती पण आतमध्ये पुश होते. तर त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला इकडे दिसत असेल तर हे ब्रेक फ्लुइड जे आहे, ते ब्रेक फ्लुइड हळूहळू खाली येतं दोन्ही बाजूला, आणि या ब्रेक लाईन्समध्ये जे तुम्हाला आउटलेट्सला दिसत आहेत दोन्ही, त्या ब्रेक लाईन्समध्ये ते फ्लुइड एकदा एंटर होतं आणि ते फ्लुइड खूप प्रेशर कॅरी करून जातं. कारण का आपण बघितलं मगाशी की कॅलिपर पर्यंत जे जातं, कॅलिपरचे जे ब्रेक पॅड्स असतात त्याला ते प्रेशरनी पुश होतं ते ब्रेक पॅड्स, त्यामुळे ब्रेक लागतो आपला. सो हे प्रेशर कुठून येतं, तर इथून येतं. आणि ह्याच्या आत जे आपण फ्लुइड वापरलंय ते इधर ग्लायकॉल बेस्ड असतं किंवा सिलिकॉन बेस्ड असतं, आणि ते इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड आहे. त्यामुळे प्रेशर, त्याचं इमेन्स प्रेशर असतं, ते इमेन्स प्रेशर घेऊन आपण ब्रेक लाईन्स मधून पाठवतो. आता मास्टर सिलेंडरमध्ये सुद्धा 2 टाइप्स आहेत, एक टँडेम मास्टर सिलेंडर आणि एक सिंगल सिलेंडर किंवा सिंगल पिस्टन मास्टर सिलेंडर. ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघूया आता. बरोबर, थँक्यू. तर सिंगल पिस्टन मास्टर सिलेंडरचं मेकॅनिझम जे आहे ते एकदम सिमिलर आहे. कशासारखं, तर एक सिरिंज सारखं, इंजेक्शनचं आपण बघतो सिरिंज असतं, त्याच्यात एक सिंगल पिस्टन आहे जी डिरेक्टली आपण पुश रॉडने ऍक्च्युएट करू शकतो ब्रेक पेडल बरोबर. त्यामुळे काय होतं, त्या सिंगल पिस्टन, जसं आता आपण मेकॅनिझम बघितलं, ती सिंगल पिस्टन आतमध्ये पुश होते आणि ब्रेक फ्लुइड सिलेंडरमध्ये येतं रिझर्व्हॉयर मधनं आणि खूप प्रेशर घेऊन येतं आणि ब्रेक लाईन्स मधून ते सोडून दिलेलं जातं पुढे. आता जे मगाचा डायग्राम बघितला तो टँडेम मास्टर सिलेंडरचा डायग्राम होता आणि त्याचा आपण आत्ता मेकॅनिझम, सर्किट्स वगैरे सगळे बघितले. आता त्याचं मी तुम्हाला अजून थोडं सांगू शकतो, एक्सप्लेन करू शकतो की ते ड्युअल हायड्रॉलिक सर्किट सिलेंडर आहे. त्याच्यात 2 पिस्टन वापरले आपण, त्यामुळे त्याचे 2 इंडिपेंडेंट सर्किट्स आहेत. आता त्याचं कसं असतं की जे 2 सर्किट्स आपण क्रिएट केलेले त्याच्यात, किंवा हा टँडेम मास्टर सिलेंडर वापरलाय, त्याच्यामुळे जे पुढचं आउटलेट आहे, म्हणजे एक आउटलेट प्रायमरी पिस्टन मधून खाली जात होता आणि एक आउटलेट सेकंडरी मधून जात होता, बरोबर. तर ते जे 2 आउटलेट्स ब्रेक लाईन्स मधून आपण पाठवतोय, तर प्रायमरी पिस्टन मधला आउटलेट जातो पुढच्या चाकांना, म्हणजे फ्रंट व्हील्स म्हणतो आपण त्याला, आणि सेकंडरी जो आउटलेट जातोय तो जातो रेअर व्हील्सला, म्हणजे मागचे चाक. किंवा हे आपण उलटही करू शकतो, ते आपल्या हातात आहे. तुम्ही जशी गाडी जेव्हा बनवत आहे ते आपल्या हातात असतं की कुठला आउटलेट कुठल्या साईडला पाठवायचं आहे. तर आता ह्याचा फायदा कसा असतो की समजा काही झालं, एखादं सिस्टीम, एखादं सर्किट यातलं फेल झालं, पुढची चाकं किंवा मागची चाकं, तरी सुद्धा आपल्या हातात थोडं अजून एक सर्किट चालूच आहे ना. सो त्याच्यामुळे आपली गाडी ब्रेक करू शकते आणि गाडी आपली थांबू शकते. त्याचा तो फायदा आहे. जर का सिंगल पिस्टन मास्टर सिलेंडर असेल आणि त्याच्यात काही इश्यूज झाले, तर मग ते एकाच सर्किटमधून 4ही चाकांना जात आहे फ्लुइड, त्यामुळे ते सगळं डॅमेज होऊ शकतं, आपले ब्रेक लागणार नाहीत, ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. तर यामुळे आपल्या गाडीवरती आपल्याला थोडा अजून कंट्रोल द्यायला टँडेम मास्टर सिलेंडर वाईडली यूज केलं जातं. आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण अजून काहीतरी बघूया. बरोबर, थँक्यू. तर ब्रेक लाईन्स जे मी तुम्हाला मगाशी एक्सप्लेन केले की ते आपल्या मास्टर सिलेंडर मधनं खाली आउटलेट देतात फ्लुइडला. आता ब्रेक लाईन्स मध्ये सुद्धा 2 टाइप्स आहेत, एक फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स, एक रिजिड ब्रेक लाईन्स. जसं नावात लिहिलंय, फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स हे फ्लेक्झिबल असतात, ते बेंड होऊ शकतात, आपण हाताने सुद्धा इझिली करू शकतो. आणि जे रिजिड ब्रेक लाईन्स आहेत ते बेंड नाही होत, ते रिजिड असतात, जसं नावात लिहिलं. आता हे सुद्धा कुठे वापरायचं, कसं वापरायचं, यात सुद्धा इम्पॉर्टन्स आहे यांचा.
तर जे रिजिड ब्रेक लाईन्स आहेत ते आपण चॅसी अलॉंग वापरतो. म्हणजे चॅसी व्हेकल फ्रेम जे आहे त्याच्या आतमध्ये सगळे रिजिड ब्रेक लाईन्स वापरले जातात. म्हणजे तुमच्या मास्टर सिलेंडर पासून व्हेकल फ्रेम संपेपर्यंत हे रिजिड ब्रेक लाईन्स असतात. आणि त्याच्या बाहेर पडलो, व्हेकल फ्रेमच्या बाहेर आलो चाकापर्यंत जाण्यासाठी, तिकडे आपण फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स वापरतो. तर फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स का वापरायचे तिकडे? तर जे व्हेकल फ्रेमच्या बाहेरची बाजू आहे चाकांपाशीची, ती खूप आउटर फॅक्टर्सला एक्सपोज असते. त्यामुळे त्याला जर का रिजिड लावले तिकडे तर रिजिडला ते डॅमेज करू शकतात आउटर फॅक्टर्स. आता तिकडे आपलं स्टिअरिंगचं सुद्धा सिस्टीम येते तिकडे व्हेकल फ्रेमच्या बाहेर. तर त्या सगळ्यासाठी आपण फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स वापरतो, कारण का तिकडे त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी कामी येते आपल्याला. आता नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हा, आता आपण बघितलं की जे फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स आहेत, जे रिजिड ब्रेक लाईन्स नंतर व्हेकल फ्रेमच्या बाहेर फ्लेक्झिबल आले. फ्लेक्झिबल ब्रेक लाईन्स काय कॅरी करतायत? इमेन्स प्रेशर असलेलं फ्लुइड कॅरी करतायत. ते फ्लुइड आपण पोहोचवतोय कॅलिपरला. आता हे कॅलिपरला एकदा की कॅलिपर आपला मेन पार्ट आहे ज्याच्यामुळे तुमची गाडी थांबते. सगळ्यात क्रुशियल पार्ट हा कॅलिपर आहे. आता कॅलिपरचं काय असतं? कॅलिपरच्या आतमध्ये पिस्टन असतो, 1 किंवा 2 किंवा 3. ते वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे कॅलिपर्स असतात, तसे वेगळे वेगळे नंबर ऑफ पिस्टन्स असतात. आता जेव्हा ब्रेक फ्लुइड एंटर होतं कॅलिपरमध्ये, जसं तुम्हाला मी सांगितलं की ते प्रेशर घेऊन येते, तर ते एकदा प्रेशर त्या पिस्टन्सवरती अप्लाय झालं की ती पिस्टन पुढे मूव्ह होते. ती पिस्टन एकदा पुढे मूव्ह झाली की तिकडे ब्रेक पॅड्स असतात आपले, जे तुम्ही डायग्राम मध्ये मगाशी बघितलं होतं. त्या ब्रेक पॅड्स वरती ते पिस्टन पुश करते ब्रेक पॅड्सला, आणि ते ब्रेक पॅड्स पुढे जाऊन त्या डिस्कला क्लॅम्प करतात, धरून ठेवतात, ज्यामुळे फ्रिक्शन क्रिएट होतं आणि मग डिस्क आपली हळूहळू थांबते. आता तुम्ही इथे बघताय खालचा डायग्राम बघा, त्या डिस्क वरती कॅलिपर कसा माउंट केलेला आहे. तर दोन्ही बाजूनी पिस्टन असू शकतात किंवा एका बाजूने पिस्टन असू शकतात. ते कॅलिपरचे वेगळे टाइप्स आहेत, पण माउंटिंग हे असं असतं. त्यामुळे आपलं डिस्क वरती ते जेव्हा ब्रेक पॅड्स घासले जातील तेव्हा डिस्क हळूहळू थांबेल. आता या कॅलिपरचे 2 टाइप्स आहेत, एक आहे फिक्स्ड कॅलिपर आणि एक फ्लोटिंग कॅलिपर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, तर फिक्स्ड कॅलिपर आपण पहिले बघूया. हा डायग्राम बघा तुम्ही, या डायग्राम मधूनच बऱ्याचशा गोष्टी नीट समजतील. एकदा फ्लुइड आलं राईट हँड साईडनी वरती तुम्हाला दिसत असेल, एक ॲरो 2, इथून फ्लुइड एकदा आलं की ते दोन्ही साईडला इथे पिस्टन दिसत आहेत आणि मध्ये रोटर आहे. रोटर म्हणजे काय? तर आपली डिस्क. तर ब्रेक पॅड्स वरती ते प्रेशर, म्हणजे एकदा आतमध्ये प्रेशर आलं की 2 पिस्टन आहे दोन्ही बाजूला, त्या पिस्टनला ते प्रेशर पुश करतं, ज्यामुळे ती पिस्टन पुढे जाऊन ब्रेक पॅडला पुश करते. एकदा ब्रेक पॅड पुश झाले दोन्ही की ते त्या रोटरला घासतात आणि ती रोटर थांबते. हे झालं फिक्स्ड कॅलिपरचं. आता फ्लोटिंग कॅलिपर म्हणजे काय असेल मग? तर फ्लोटिंग कॅलिपर मध्ये हा तुम्हाला जो डायग्राम दिसतोय किंवा जे व्हिडिओ टाइप जिफ दिसतोय तुम्हाला, त्याच्यामुळे तुम्हाला दिसत असेल की हे फ्लोट होते कॅलिपर, लेफ्ट टू राईट स्लाइड होऊ शकते ते. तर हे स्लाइड कशावरती होतं? तर एक गाईड पेन नावाची पेन असते, त्याच्यामुळे ते टू अँड फ्रो मूव्ह होऊ शकतं. आता ह्याच्यात काय होतं? पिस्टन एकाच साईडनी दिसते तुम्हाला. तर ह्याचं मेकॅनिझम कसं असतं की एकदा फ्लुइड आत आलं की ते त्या पिस्टनला पुश करतं पुढे आणि प्रेशर एक्झर्ट करतं पिस्टनवरती. आता पिस्टन पुढे पुश झालं की ते त्या डिस्कवरती टच होतं, डिस्कवरती प्रेशर एक्झर्ट करतं आणि डिस्क आपली मूव्ह होऊ शकत नाही. डिस्क ही स्टडी असते, स्टेशनरी असते, फक्त ती रोटेट होत असते. त्यामुळे डिस्क पुढे मूव्ह होऊ शकत नाही, ज्यामुळे काय होतं? हा जो फोर्स अप्लाय होतोय पिस्टन कडून आणि जो ब्रेक पॅडला जातोय, त्या फोर्समुळे कॅलिपरची अख्खी बॉडी फ्लोट होऊन मागे येते, जसं तुम्हाला इथे दिसतंय. आणि त्यामुळे जे त्या साईडनी जे ब्रेक पॅड अटॅच्ड आहे ते पुढे येतं आणि डिस्कला क्लॅम्प करतं. सो दोन्ही बाजूनी डिस्क तुमची जी आहे ती थांबू शकते. फ्रिक्शन येतं आणि डिस्क थांबते, जसं तुम्हाला मगाशी मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलं होतं. आता ह्याचा फायदा काय? तर फिक्स्ड कॅलिपर जे आहे ते एक्सपेन्सिव्ह असतं आणि फ्लोटिंग कॅलिपर हे चीप असतं. आता आपल्याला मगाशी ओमकारने जेव्हा कॉस्ट रिपोर्ट वगैरे समजवला, इव्हेंट समजवले, त्याच्यात तो म्हणला होता की जे व्हेकल सगळ्यात चीपेस्ट आहे त्याला पण प्राइस मिळतं.
तर ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी तिकडे ऍड ऑन होऊन आपल्याला प्राइस घ्यायला हेल्प करू शकतात. तर फ्लोटिंग कॅलिपर हे चीप असतं. त्यानंतर फ्लोटिंग कॅलिपरचा जो रिॲक्शन टाइम आहे, म्हणजे तुम्ही ब्रेक दाबल्यानंतर किती वेळात थांबता येते, त्याच्यात सुद्धा फरक पडतो. आपल्याला फ्लोटिंग कॅलिपरनी जास्त हेल्प होऊ शकते. यासाठी आपण फ्लोटिंग कॅलिपर मोस्टली प्रेफरेबल असतं. नेक्स्ट स्लाइड. आता हे बेसिक रूल्स आहेत, जसं तुम्हाला शशांकने एक्सप्लेन केलं किंवा चॅसी डोमेन मध्ये जे कोण होते आता मगाशी त्यांनी एक्सप्लेन केलं की रूल्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ओमकार सुद्धा म्हणला रूल्स जे आहेत ते लिटरली तुम्हाला सगळ्यांना नीट माहिती पाहिजेत. जर का तुम्हाला गाडी बनवायची आहे, सगळ्यात पहिली स्टेप पाहिजे ती रूल्स तुम्हाला नीट माहिती पाहिजेत. आता हे रूल्स तुम्हाला सांगतो मी एक एक. हे इम्पॉर्टंट आहेत आपले रूल्स. The vehicle must have a primary hydraulic braking system that acts on all wheels and is operated by a single foot pedal. The pedal must directly actuate the master cylinder through a rigid link. जे आपण बघितलं पुश रॉड होती. इथे केबल्स अलाउड नाही आहेत. ते आपल्याला जे काही नॉट अलाउड आहेत ना, ते एस्पेशली नीट लक्ष देऊन बघायला लागतात. त्या पुढचा पॉइंट आहे की ब्रेक सिस्टम मस्ट अचीव द प्रिस्क्राईब 4 व्हील्स लॉकिंग विदिन स्टॉपिंग डिस्टन्स. एक स्टॉपिंग डिस्टन्स दिलेलं असतं, जे तुम्हाला मी पुढे डायनॅमिक टेस्टच्या ह्याच्यात एक्सप्लेन करेन. आणि हे ब्रेक्स दाबल्यावरती व्हील्स लॉक झाले पाहिजेत विदाउट एनी ॲबनॉर्मल नॉईज, व्हायब्रेशन ऑर जडरिंग. हे आवाज वगैरे किंवा व्हायब्रेट नाही झालं पाहिजे काही, ते स्मूथली ऍक्च्युएट झालं पाहिजे सगळं. The brake system must be capable of locking and sliding all wheels, both in static condition as well as at speed on pavement and unpaved surfaces. म्हणजे बेसिकली कुठल्याही सरफेसवरती ते जे तुमची ब्रेक सिस्टीम आहे ती नीट काम करायला पाहिजे. तुमचे जे व्हील्स आहेत ते लॉक करायच्या पण केपेबल पाहिजे आणि ते स्लाइड करायच्या पण केपेबल पाहिजे. तुम्ही थांबला असाल किंवा चालवत असाल गाडी, ते नीट वर्क झालं पाहिजे कुठल्याही सरफेसवरती. The braking system must be segregated into at least 2 independent hydraulic circuits, जे आपण मगाशी बघितलं टँडम मास्टर सिलेंडरच्या ह्याच्यात. याचं तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं होतं इम्पॉर्टन्स की एक सर्किट जर का तुमचं फेल झालं तरी तुमच्या हातात सेफ्टीसाठी दुसरं सर्किट असतं. Each hydraulic circuit must have its own separate fluid reservoir, either through physically separate reservoirs or by the use of a full height dam in an OEM style reservoir. Any and all brakes when actuated shall cause the brake light to illuminate. आपल्या प्रत्येकाच्या गाडी, तुम्ही 2 व्हीलर चालवत असाल, 4 व्हीलर चालवत असाल, ब्रेक लाईट असतो. तुम्ही ब्रेक दाबल्या दाबल्या तो लाईट इल्युमिनेट होतो. तर ह्याच्यात आता रूल आपल्या गाडीमध्ये असा आहे की कुठलाही ब्रेक दाबला आणि तो जेव्हा आपण ऍक्च्युएट करू तर लगेच ब्रेक लाईट तुमचा जो आहे तो इल्युमिनेट झाला पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. All brake lines shall be securely mounted to the vehicle and not project below the vehicle frame or the suspension components. आता हा रूल तुम्हाला मी मगाशी पण सांगितला माउंटिंग बद्दल. आता इथे कसं आहे, जे तुमचं माउंटिंग आहे ब्रेक लाईन्सचं ते व्हेकल फ्रेमच्या खालती नाही गेलं पाहिजे कुठे, कारण का नॅचरली ते सेफ नाहीये. हे एकदम अतिशय लॉजिकल रूल आहे हा आपल्याला माहित पाहिजे काय. All brake lines shall be routed and oriented such that they are not pinched by steering or suspension parts. ते पिंच नाही झाले पाहिजेत कुठे, त्यांना शार्प एजेस वगैरे टेकले नाही पाहिजेत कुठे, कारण का ते जर का डॅमेज झाले तर मग तुमची सगळी ब्रेकिंग सिस्टम डॅमेज होणार. A minimum electrical system comprising of at least 2 kill switches, a brake light, a brake switch, if required auxiliary battery and associated wiring is required. Brake lights shall operate regardless of kill switch setting and shall always be powered and functional all the time. आता किल स्विच म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो जस्ट बेसिक मध्ये. किल स्विच जे असतं ते आपली आता इलेक्ट्रिक व्हेकल आहे, तर इलेक्ट्रिक कंपोनंट्स किंवा इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीज जे काही चालू आहेत गाडीमध्ये, किल स्विच त्या सगळ्याला किल करतो. जे काही तुमची इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी चालू आहे, किल स्विच विल किल ऑल दी ऍक्टिव्हिटीज. आणि हा रूल आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे की किल स्विच जरी यूज केला असेल तरी सुद्धा ब्रेक लाईट्स जरी इलेक्ट्रिक असले तरी सुद्धा ते काम करायला पाहिजे. त्याचा किल स्विचची काही संबंध नाही. सो बेसिकली तुमची गाडी म्हणजे इलेक्ट्रिक सिस्टीम सगळी चालू असेल नसेल, तुमचा ब्रेक लाईट लागला पाहिजे. पुढचा रूल कसा आहे की ब्रेक लाईट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू बी रेड इन कलर अँड कम्प्लिटली एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द ब्रेक्स आर रिलीज. तुम्ही ब्रेक दाबल्यावरती तो पूर्णपणे इल्युमिनेट झाला पाहिजे ब्रेक लाईट, आणि ब्रेक सोडल्या तो कम्प्लिटली एक्सटिंग्विश पण झाला पाहिजे. त्याच्या पुढे द ब्रेक लाईट शॅल बी ऍक्टिव्हेटेड ओनली बाय हायड्रॉलिक प्रेशर स्विच इन्स्टॉल्ड इन द ब्रेक हायड्रॉलिक लाईन्स.
तर तिथे जो जो आपला ब्रेक लाईट आहे, तुम्ही विचार कराल की तो लागतोय कसा, मग आपण ब्रेक दाबल्यावरती नक्की काय होतं, तर तिथे हा ब्रेक स्विच जो हायड्रॉलिक प्रेशर स्विच आहे, इलेक्ट्रिक स्विच आहे, तो आपण मास्टर सिलेंडरच्या एका आउटलेटला तो आपण इन्स्टॉल केलेला असतो आणि त्या ब्रेक स्विचमुळे पुढे सिग्नल जातो, पुढे त्या ब्रेक लाईट पर्यंत सिग्नल पोहोचतो, ज्याच्यामुळे तो ब्रेक लाईट लागतो. हा जो ब्रेक स्विच आहे तो हायड्रॉलिक प्रेशर स्विच आहे. त्याच्या आतमध्ये एक खटका असतो जे स्विच सारखं काम करतं. तुम्ही थोडं जर का तिकडे लॉजिक लावलं तर मग तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होऊ शकेल ते. जेव्हा प्रेशर पडतं मास्टर सिलेंडरमध्ये फ्लुइडमुळे, तर तो खटका जो असतो तो दाबला जातो, किंवा तो जर का आपण कन्सिडर केला की तो एक छोटा स्विच आहे, बटन आहे, समजा असं तुम्ही व्हिज्युअलाइज करत असाल, ते बटन दाबलं जातं आणि जे आतमध्ये सर्किट आहे त्याच्या ते कम्प्लीट होतं. ते सर्किट कुठे कनेक्टेड आहे पुढे, तर ते सर्किट आपल्या ब्रेक लाईटला कनेक्टेड आहे. सो हे सर्किट कम्प्लीट झाल्यामुळे काय होतं, ब्रेक लाईट आपला इल्युमिनेट होतो. त्याच्या पुढे पुश स्टाईल और मोमेंटरी स्विचेस आर नॉट अलाउड. हे जे मगाशी जसं मी म्हणलं नॉट अलाउड वाले एस्पेशली जास्त लक्ष देऊन वाचलं पाहिजे. ओनली ऑटोमोबाईल OEM हायड्रॉलिक ब्रेक प्रेशर स्विचेस आर अलाउड. ब्रेक प्रेशर स्विचेस ऑफ 2 व्हीलर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. म्हणजे आपण जे 2 व्हीलर मधले स्विचेस वापरतो, जे मेकॅनिकल स्विचेस असतात, ते वापरायचे नाहीये, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. In order to set the vehicle in ready to drive mode, brake pedal should be in pressed condition along with the vehicle in neutral mode. आणि इथे परत किल स्विचचं येतं, जो मी रूल मगाशी सांगितला, तर किल स्विच मस्ट नॉट डी एनर्जाइज द ब्रेक लाईट. ब्रेक लाईटचा किल स्विचची काही संबंध नसला पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. गौरव, नेक्स्ट स्लाइड. थँक्यू. आता ही जी ब्रेक टेस्ट आहे, जी मगाशी तुम्हाला ओमकारनी इव्हेंट्स मध्ये सांगितली, टेक्निकल इन्स्पेक्शनचा हा लास्ट पार्ट आहे जो डायनॅमिक टेस्ट मध्ये येतो. ही सगळ्यात जास्त क्रुशियल आहे, खूप खूप क्रुशियल आहे ही. सो ही नीट समजून घेतली पाहिजे तुम्ही ब्रेक सिस्टीम बनवताना, आणि गाडी जेव्हा बनवायला घ्याल तुम्ही तेव्हा पण ते एकदम नीट समजली पाहिजे. द टेस्ट डिमांड्स टू अटेन अ मिनिमम स्पीड ऑफ 40 km/h विदिन 200 feet डिस्टन्स. जी तुम्ही एकदा ऍक्सिलरेट करायला घेतली गाडी की 200 feet मध्ये 40 km/h स्पीड मिळायला पाहिजे, आणि इट शुड बी केपेबल टू स्टॉप विथ ऑल 4 wheels लॉक्ड. तुमचे 4ही व्हील्स लॉक झाले पाहिजेत ब्रेक दाबल्या दाबल्या, आणि ते स्टॉप जसं होईल ते 26 feetच्या डिस्टन्समध्ये किंवा 8 meters डिस्टन्समध्ये ती गाडी तुमची थांबली पाहिजे, आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये थांबली पाहिजे. All 4 tires must be marked with a radial strip of white paint on the outer side of the tires for wheel lock checks. आता हे चेक कसं करणार, तर तुम्ही जर का परत एकदा तुम्ही व्हिज्युअलाइज करायला ट्राय करा. एक व्हाईट पेंटची रेडियल स्ट्रिप जर का तुम्ही टायरला लावली तुमच्या, तर मग त्याच्यामुळे तुम्हाला ते कळेल की स्ट्रेट लाईन मध्ये थांबतायत का नाही. तर ते तसं आपल्याला इन्स्पेक्ट करतात की गाडी तुमची स्ट्रेट लाईन मध्ये थांबते, तुमचे चाकं लॉक होत आहेत का बरोबर, तर ते सगळं त्या व्हाईट पेंटनी चेक होऊ शकतं. एव्हरी टीम शुड डेमॉन्स्ट्रेट दॅट ऑल 4 wheel brakes are effective for high speed braking. Each vehicle must come to rest in approximately straight line during a panic braking from 40 km/h speed. आता ह्याला 2च अटेम्प्ट अलाउड आहेत तुम्हाला. जे ब्रेक टेस्टला आपण जाऊ त्याच्यात 2च अटेम्प्ट असतात, आणि जर का दोन्ही अटेम्प्ट मध्ये फेल झालो तर मग आपण कॉम्पिटिशन मध्ये पुढे जाऊ शकत नाही. On successful completion of brake test, the vehicle is considered for technical evaluation. Okay. हे ब्रेक टेस्ट झाल्यावरती तुमचा TI जो टेक्निकल इन्स्पेक्शन किंवा टेक्निकल इव्हॅल्युएशन आहे ते क्लिअर होतं, आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला पुढच्या इव्हेंट्सला जायला तुम्ही एलिजिबल असता. आता ही ब्रेक टेस्ट तुम्ही नीट बघितली तर मग इथे लिहिलेलं आहे की ऑल 4 wheels मस्ट बी लॉक. जे तुम्ही ब्रेक दाबताय त्याच्याने 4ही व्हील्स तुमचे लॉक झाले पाहिजेत एका वेळेला. मग अशी आपण अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम बघितली, त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं की तुमचे व्हील्स लॉक नाही होत, ते हळूहळू स्पीड कमी होऊन गाडी तुमची इझिली थांबू शकते. तर त्यामुळे आपण जरी ABS सेफ्टीच्या दृष्टीने चांगलं असलं तरी आपण या गाडीमध्ये आपण जी बाहामध्ये गाडी बनवाल किंवा बनवतो त्या ह्याच्यात तुम्ही वापरू नाही शकत ABS, कारण का हा जो ब्रेक टेस्टचा रूल आहे तो सॅटिस्फाय होणार नाही. 4ही व्हील्स लॉक नाही होणार, ज्यामुळे तुमची ब्रेक टेस्ट क्लिअर नाही होणार. हे होतं सगळं आपल्या ब्रेकिंग सिस्टीम बद्दल.
तर कोणाला काही डाऊट्स असतील, कोणाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर मग प्लीज चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही टाकू शकता. सर पीपीटी नंतर ग्रुपवर शेअर कराल का? हो करणार. जसं शशांक म्हणला, तुम्हाला हे सगळे आजचा आणि उद्याचा जो दिवस आहे वर्कशॉपचा, तो झाल्यावरती तुम्हाला पीपीटी मिळेल. कोणाला काही टेक्निकल डाऊट्स असतील तुम्ही शकता. सर हँडब्रेक साठी काही रूल नाहीये का? नाही, हँडब्रेक आपल्या रूल बुक मध्ये रूल नाही. कॅन यू प्लीज शेअर सम ब्रेक कॅल्क्युलेशन्स? ओके. तुम्ही ज्यांनी प्रश्न विचारलाय, एक सेकंड, कोणी विचारलाय प्रश्न? साहिल. तुम्ही जर का अप्रोच केला आम्हाला किंवा तुम्ही इव्हन गुगलवरती किंवा युट्यूबवरती बघितलं की जे एटीव्ही साठी ऑल टेरेन व्हेकल जे आपले आहे त्याच्यासाठी ब्रेक कॅल्क्युलेशन्स कसे असतात, कसे करायचे, तर ते तुम्हाला लगेच सापडेल आणि त्याचं काय काय स्टेप्स आहेत, कुठले फॉर्म्युले ते पण तुम्हाला सापडेल आणि एक्सप्लेन पण करतील ते. तरी तुम्हाला जर का हवे असतील तर मग तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता, आम्ही तुम्हाला शेअर करू. पुढे एक डाऊट आहे. If ABS is not used in this vehicle, so accident chances are more, is it? नाही. आता आपण पूर्णपणे सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतलेले असतात. ही जी बाहाची रूल बुक बनवली आहे त्या रूल बुक मध्ये तो त्यांचा मेन पॉइंट आहे की कुठेही ड्रायव्हरची किंवा गाडीची सेफ्टी ही कॉम्प्रोमाइज नाही झाली पाहिजे. ऍक्सिडेंट चान्सेस नाही वाढत जरी एबीएस नाही वापरला, कारण का तुमचा तेवढा स्पीड नसतो. इथे स्पीड तुम्हाला जो सांगितला तो 40 km/h आहे. सो तेवढं तुम्हाला ऍक्सिडेंट होतील इतका स्पीड तुमचा नसतो. त्यामुळे एबीएस नाही वापरलेलं पण ऍक्सिडेंट्सला एवढा अफेक्ट होऊ शकत नाही. पुढचा डाऊट आहे, इफ यू यूज मास्टर सिलेंडर अँड कॅलिपर ऑफ डिफरंट मॉडेल ऑर कंपनी देन व्हॉट आर ऍडव्हर्स इफेक्ट्स इन ब्रेकिंग सिस्टम? इट डझंट मॅटर ऋतुराज. जे तुम्ही मास्टर सिलेंडर वापराल आणि जे तुम्ही कॅलिपर वापराल ते सेम कंपनीचे नसले किंवा सेम ब्रँडचे नसले तरी सुद्धा त्याच्याने अफेक्ट नाही होत. तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन्स प्रमाणे तुम्हाला वापरायला लागतात मास्टर सिलेंडर, तुम्हाला कितपत प्रेशर पाहिजे, तुम्हाला किती फोर्स पाहिजे, तुम्हाला किती डिस्टन्स मध्ये तुमचं व्हेकल थांबवायचंय, हे कॅल्क्युलेशन जेव्हा तुम्ही कराल त्यावरनं तुम्हाला त्या मास्टर सिलेंडरचा बोर डायमीटर किती पाहिजे, त्यानंतर कॅलिपरचा बोर डायमीटर किती पाहिजे, त्याच्यातनं ब्रेक फ्लुइड आपल्या आतमध्ये येतं, किती प्रेशर एक्झर्ट होऊ शकतं, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा बघाल तेव्हा तुम्ही ब्रँड चूज करा. ते जरी सेम नसले तरी पण त्याच्याने काही ऍडव्हर्स इफेक्ट होत नाही. Okay, thank you. ओके. Which position of master cylinder is preferable, vertical or horizontal? ओके. आता हा एकदम कॉमन डाऊट आहे. तर प्रेफरेबल पोझिशन इज हॉरिझॉन्टल. त्याचं रिझन असं आहे की व्हर्टिकल जर का तुम्ही प्लेस केला तर लॉजिकली विचार करा, ग्रॅव्हिटेशन सुद्धा त्याच्यावरती ऍक्ट होईल आणि जो तुम्ही ब्रेक पेडलवरती फोर्स टाकताय तो फोर्स तुम्हाला जास्त अप्लाय करावा लागेल. तुम्हाला तुम्ही जे गाडीला ब्रेकिंग सिस्टीम जी तुमची आहे ती इझी वे मध्ये नाही होणार, उलट हार्ड वे मध्ये होईल, कारण का त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशन सुद्धा ऍक्ट व्हायला लागेल. सो तुम्हाला तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कॅन्सल आउट करून एक्स्ट्रा फोर्स टाकायला लागेल त्यासाठी. विच इज वाय इट इज प्रेफरेबल टू यूज द मास्टर सिलेंडर और पोझिशन द मास्टर सिलेंडर हॉरिझॉन्टली. एनी मोर डाउट्स? सर ब्रेक शू आणि डिस्क साठी मटेरियल कोणतं प्रेफर करतात? जे आता डिस्क साठी वापरतो आपण किंवा शू साठी वापरतो, ब्रेक शू जो असतो त्याला आणि डिस्कला त्याचं मेकॅनिझम सेम आहे. तुम्ही जर का बघितलं असेल मगाशी एक्सप्लेन करताना, त्याचा आपण मटेरियल डिस्क साठी वापरतो ते आहे स्टेनलेस स्टील वापरतो. त्याचे पण तुम्ही जे काही प्रॉपर्टीज आहेत ते जर का तुम्ही नीट स्टडी केले तर त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला कळेल की कुठलं प्रेफरेबल आहे किंवा कुठलं जास्त स्ट्रेंथ कुठल्या मटेरियलमध्ये आहे. त्या कुठल्या स्टेनलेस स्टीलमध्ये सुद्धा भरपूर वेगळे आहेत, त्याचे प्रॉपर्टीज वेगळे असतात. तर त्यामुळे ते सगळं बघायचं, त्याच्यात मग कॉस्ट जास्त आहे का, वेट जास्त आहे का, या सगळ्या गोष्टी पण बघायला लागतात आणि मग तुम्ही तुमचं जे मटेरियल आहे ते चूज करू शकता.
तुम्ही हे जी डिस्क आहे ती स्वतः पण डिझाईन करून फॅब्रिकेट करून घेऊ शकता, किंवा तुम्ही ऑलरेडी कुठल्या एखाद्या गाडीची तुम्ही जी बनवताय गाडी त्याच्यात जर का ते कम्पॅटेबल असेल तर मग ती पण वेगळ्या गाडीची यूज करून घेऊ शकता. आणि सर कूलिंग सिस्टम कसे वापरणार मग त्यामध्ये? सपोज आता शू मध्ये आणि त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन होतं त्यावेळेस हिट होण्याचे चान्सेस मोस्ट असतात ना, जास्त असतात, तर हो. कूलिंग कसं होणार मग? राईट. एक सेकंड फक्त गौरव, मागची स्लाइड्स घे जिकडे डिस्क दिसत होती. हा राईट. आता तुम्हाला ही जी डिस्क दिसते पुढची स्लाइड बघा. ओके चालेल. आता ही जी तुम्हाला इथे डिस्क दिसतीये त्याच्यात तुम्ही जर का बघाल तर मग तिकडे आपण होल्स टाकलेले दिसत आहेत तुम्हाला, बरोबर? किंवा होल्स नसतील तर मग काहीतरी वेगळं हीट डिसिपेशनसाठी आपण तिकडे टाकतो, त्याच्यामुळे हीट जी आहे जी तुमची फ्रिक्शनमुळे हीट खूप असते, ते टेम्परेचर खूप वाढतं, तर ते टेम्परेचर डिसिपेट झालं पाहिजे सगळं. आता इथे तुमचे अजून दोन फायदे कसे असतात, म्हणजे एक होल्स टाकले तुम्ही किंवा कुठल्याही वेगळ्या शेपचं काही टाकलं तिकडे तर त्याचे फायदे असे की हीट तर डिसिपेट होईलच तुमची, वरून तुमचं जे डिस्कचं वेट आहे ते पण रिड्यूस होईल. तुमची गाडी जितकी लाईट असेल तितकं तुम्हाला पण फरक पडेल. तुम्हाला जसं जसं तुम्ही बाकी डोमेन्सचं पण बघाल तुम्हाला कळेल की वेट रिडक्शन सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट असतं. तर त्यामुळे होल्स टाकणं किंवा असं काहीतरी तिकडे वेगळा एखादा शेप टाकणं आणि ते कट करणं, त्याच्यानी हीट जी आहे तुमची ती डिसिपेट होऊ शकते. इकडे एक डाऊट आहे, डू वी अचीव्ह मोर स्पीड इन दिस व्हेकल? नाही, हे इलेक्ट्रिक व्हेकल असल्यामुळे तितकं तुम्हाला स्पीड मिळणार नाही जितका कंबशनच्या व्हेकलमध्ये स्पीड मिळू शकेल. पण तरी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने, तुमचं जर का बजेट असेल, तुम्ही बॅटरी मोठी वापरणं किंवा बॅटरी जास्त पॉवरची वापरणं किंवा चांगलं मोटर्स वगैरे जे काय असतं ट्रान्समिशन डोमेनमध्ये तुम्हाला कळेल त्या गोष्टी, तर ते जर का तुम्ही अफोर्ड करू शकणार असाल तर मग तुम्ही स्पीड थोडा अजून देऊ शकता, पण स्पीड वाढत नाही जास्त. तर आणखी एक डाऊट होता. बोला. हॅलो सर, जे तुम्ही जे कॅलिपर सांगितलं, सपोज फ्लोटिंग कॅलिपर किंवा ते दुसरं, जेव्हा आपण फिक्स्ड कॅलिपर ब्रेक पेडल पुश करतो ते ऑइल जे असतं ते सिलेंडर थ्रू जातं आणि दोन्ही कॅलिपर डिस्कला टच होतात. सपोज काही फेल्युअर आले आणि एकच कॅलिपर दुसरं कॅलिपर आलंच नाही, डिस्कला हेच नाही होते, तर काय करणार? त्यासाठी तुम्हाला दोन्ही कॅलिपर प्रॉपरली डिस्कला हेच होत नाही, टचच होत नाही, तर मग तुमची गाडी, म्हणजे तुमचं जे ब्रेकिंग सिस्टीम आहे ती फेल होते. तर त्यासाठीच आपल्याला जे ओमकारनी मगाशी सांगितलं होतं की टेस्टिंगला भरपूर टाइम मिळाला पाहिजे. टेस्टिंग जे असतं त्याच्यात तुम्ही या सगळ्या गोष्टी नीट बघू शकता की तुमची गाडी कितपत सेफ आहे, तुमचे ब्रेक्स किती सेफ आहेत, तुमचे ब्रेक्स नीट लागत आहेत का, या सगळ्या गोष्टी आपण जेव्हा टेस्ट करतो तेव्हा तुम्हाला कळतात. आणि तुम्ही जरी टेस्ट नाही केलं, तुम्ही जेव्हा बसवताय कॅलिपर डिस्कवरती माउंट होतंय जेव्हा, तेव्हा पण तुम्हाला ते कळतं. तुम्ही ब्रेक पेडल दाबून बघता की दोन्ही बाजूनी क्लॅम्प होतंय का डिस्कला. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला टेस्टिंग करून किंवा गाडी जेव्हा बनवाल तुम्ही तेव्हा त्या गोष्टी कळतात. आणि सर ते कॅलिपरची पोझिशन त्याचे पण नॉर्म्स आहेत की ते आपण आपल्या जे कम्फर्टेबल आहे तसं माउंट करू शकतो? हो, ते ब्लीडिंग नावाचा एक कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये तिकडे कॅलिपरमध्ये ब्लीडर स्क्रू नावाचा एक कंपोनंट असतो, त्याच्या थ्रू जे काही तुमच्या फ्लुइडमध्ये एअर बबल असतील, एअर गॅप्स असतील किंवा खराब फ्लुइड जे असेल ते त्या ब्लीडर स्क्रू मधनं आपण बाहेर सोडतो. ज्यासाठी तिथे तुमची ती पोझिशन मॅटर करते. जर का तुमचा ब्लीडर स्क्रू खाली असेल, मग खाली पॉइंट करत असेल तर मग तुम्हाला ब्लीड करणं टफ असतं. तर मग तुम्हाला ते कॅलिपर हातात धरून ब्लीडर स्क्रू वर पोझिशन करून मग ब्लीडिंग करायला लागेल, कारण का एअर जी असते ती कायम वरच्या साईडला जाते, नॅचरली एअर वर जाते. त्यामुळे आपला जर का ब्लीडर स्क्रू खालच्या पोझिशनमध्ये पॉइंटेड असेल तर मग ब्लीडिंग तुम्हाला टफ होईल. त्यासाठी आपल्याला जर का ब्लीडर स्क्रू ऑलरेडी वरच्या पोझिशनमध्ये असेल, वर पॉइंट होत असेल, तर मग कॅलिपर माउंट केल्यावरती सुद्धा तुम्ही ब्लीडिंग करू शकता. तिथे तुम्ही जसं म्हणलात की आपल्या कम्फर्ट प्रमाणे आपण ते करू शकतो.
no problem. If we reduce too much weight of disk, then it will affect the disk life. Yeah, बरोबर आहे. जर का डिस्कचं तुम्ही खूप वेट ऑप्टिमायझेशन केलं तर मग तुमची नॅचरली डिस्कची लाईफ अफेक्ट होणार. आता त्यासाठी जसं तुम्ही चॅसी मध्ये बघितलं ANSYS सॉफ्टवेअर आहे किंवा अजून पण काही सॉफ्टवेअर आहेत ज्याच्यावरती तुम्ही अनालिसिस करता, त्याच्यावरती तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत ऑलरेडी, ब्रेकिंग फोर्स लागतात त्याच्यावरती किंवा जे काही तुमचं हीटचे जे थर्मल अनालिसिस असेल, हीट किती होती त्याच्यात, तर ते सगळं आपण अनालिसिस केला की तिकडे ते तुम्हाला सांगतं सॉफ्टवेअर की किती लाईफ असेल या डिस्कची किंवा हे कितपत काय म्हणतात कितपत स्ट्रेंथ किती याची किंवा हे बेंड होणार आहे का डिस्क, याची डिस्प्लेसमेंट किती होणार आहे. तर ते सगळं आपल्याला अनालिसिस केल्यावरती कळतं. पुढचा डाऊट आहे विच काइंड ऑफ ऑइल. ओके, तर ग्लायकॉल बेस्ड जे तुम्हाला मी सांगितले दोन पद्धती सांगितल्या, दोन टाईप सांगितले होते. एक ग्लायकॉल बेस्ड आहे आणि एक आहे ते सिलिकॉन बेस्ड आहे. तर ग्लायकॉल बेस्ड इज मोर प्रेफरेबल आणि त्याच्यात सुद्धा .3, .4, .5, .5.1 हे सगळे ग्लायकॉल बेस्ड फ्लुइडचे टाईप्स आहेत. आता ह्याच्यात तुम्ही थोडं रिसर्च करून तुमच्या गाडीला किती कुठलं कम्पॅटेबल आहे किंवा कशाने तुम्हाला हेल्प होईल हे सगळं तुम्ही रिसर्च केला की तुम्हाला त्या .3, .4, .5, .5.1 यापैकी तुम्हाला कुठलं वापरावं असं वाटतं ते तुम्ही चूज करू शकता. इथे मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतोय जस्ट एक स्टँडर्ड. हे तुम्ही जर का सर्च केलं तर मग तुम्हाला त्याच्याबद्दल सगळी माहिती मिळेल. एनी मोर डाउट्स? सर या हे डिस्क ब्रेक मध्ये आपण हीट डिसिपेशन साठी पेट्रोल डिस्क यूज करू शकतो का? कुठली सॉरी? पेट्रोल रोटो पेट्रोल डिस्क. आय एम नॉट गेटिंग व्हॉट यू सेइंग. तर पेट्रोल डिस्क असतात ना, डिझाईन असतं एक वेविंग सारखं डिस्कवर. ओके, तुम्ही बघितलं असेल टू व्हीलर मध्ये सध्या ती पेट्रोल यूज करतात. म्हणजे तुम्ही वेट ऑप्टिमायझेशन साठी म्हणताय ना? हा, हीट डिसिपेशन साठी. ओके, हीट डिसिपेशन वेट ऑप्टिमाइज, बरोबर आहे. तुम्ही जसं मी म्हणलं की तुम्ही त्याच्यात काही पण डिझाईन करू शकता. तुमची डिस्क जी आहे जर का तुम्ही स्वतः डिझाईन करत असाल तर त्या हीट डिसिपेशन साठी किंवा वेट ऑप्टिमायझेशन साठी तुम्ही काहीही टाकू शकता. पण तिथे काय फरक पडेल की तुम्हाला ते अनालिसिस करून करावं लागेल की हे किती स्ट्रेंथ देईल माझ्या डिस्कला किंवा फोर्स दिला तर मग डिस्कला काही प्रॉब्लेम नाही होणार ना. कारण का फोर्स आपला खूप असतो, जवळजवळ 2000 न्यूटनचा ब्रेकिंग फोर्स असतो. तर त्या गोष्टी आपल्याला बघून मग डिस्क फॅब्रिकेट करायची किंवा डिझाईन करायची पुढे. ओके, आणि कॉस्ट आणि एक्सपेन्सेस ते स्पॉन्सर असतात किंवा असं कोणाला करावं लागतं म्हणजे सर याबद्दल? तुम्ही स्पॉन्सरशिप जर का तुम्ही मिळवली कुठल्या कंपनीज कडनं किंवा कुठल्याही फर्म कडनं तर ते तुम्हाला पैसे देऊ शकतात किंवा पैसे नाही दिले तर काही वेगळी टेक्निकल हेल्प देऊ शकतात किंवा काही कंपनीज जे असतात ते डिरेक्टली पार्ट्स स्पॉन्सर करतात की त्यांच्याकडे एखादा स्पेअर असेल आणि तुमच्या गाडीला कम्पॅटेबल असेल तर तो पार्ट अख्खाच्या अख्खा तुम्हाला ते देऊ शकतात. तर त्यासाठी आपल्याला सर्वे करायला लागतो, मार्केट सर्वे करायचा किंवा कंपनीज मध्ये जावं लागतं, त्यांच्याकडनं स्पॉन्सरशिप साठी रिक्वेस्ट करावी लागते. आणि स्पॉन्सर नसले तर मग सर? स्पॉन्सर्स मिळवायला लागतील, नाहीतर मग कुठून तरी तुम्हाला क्राऊड फंडिंग करायला लागेल, पैसे रेज करावे लागतील, नाहीतर मग तुम्ही गाडी नाही बनवू शकत. ओके ओके ओके. एनी मोर डाउट्स? Okay. According to RTO, 4 mm is the thickness of disk and is tested via hardness testing machine. What is the difference between this and analysis? Okay. जे तुमचं बाहेर जे टेस्टिंग करून मिळतं, नॉट लिटरली त्या लेवलला, पण जे तुमचं सॉफ्टवेअर्स असतात ते सुद्धा आयडियल कंडिशन्स मध्ये जवळपास तेवढंच अनालिसिस तुम्हाला करून देतात. सो तुम्ही डिफरन्स बघितला तर तो इतका नसतो, पण नॅचरली तुम्ही बाहेरून टेस्ट करून घेतलं जर का तर मग ते तुम्हाला जास्त ॲक्युरेट देऊ शकतात, कारण का ते प्रॅक्टिकली जे अनालिसिस करतोय तो आपण व्हर्च्युअली करतो.
सो हा डिफरन्स आहे त्याच्यात. हे जे फंड्स वगैरेचा तुम्ही प्रश्न विचारताय ते आपण वर्कशॉप जेव्हा संपेल उद्या तेव्हा आपण हे सगळे क्वेश्चन्स घेऊया जे नॉन टेक्निकल रिलेटेड आहेत. सध्या आपण टेक्निकल क्वेश्चन्स वरती फोकस करूया. एनी मोर डाउट्स अबाउट ब्रेक्स? Okay. Thank you all. We'll proceed to the next domain now. Gaurav, you can continue. Am I audible? Yes, you are. And slide is visible? Transmission domain? Yes. Okay. So मी आता ट्रान्समिशन डोमेन बद्दल सांगणार आहे. बेसिक नॉलेज वगैरे कसं डिझाईन ऑप्टिमायझेशन साठी जायचं ट्रान्समिशनचे त्याच्याबद्दल थोडंफार सांगणार आहे. ट्रान्समिशन सिस्टीम का लागते गाडीमध्ये? बेसिकली जे काय आपलं मोटर पॉवर प्रोड्यूस करते गाडीमधनं मीन्स मोटर पॉवर प्रोड्यूस करते त्याला ते व्हील्सला लागणार तो पॉवर ज्याच्या थ्रू गाडी आपली चालणार. जो मधला जो हा सिस्टीम आहे त्या दोघांचा तो सगळा ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये येतो. अजून एक फायदा आहे ट्रान्समिशन सिस्टीमचा की जो काय आपल्याला हाय टॉर्क आहे हाय टॉर्क लागत गाडीला चालण्यासाठी तर मग ते ट्रान्समिशन सिस्टीम देऊ शकते गाडीला. आणि मग नंतर जे आहे की ट्रान्समिशन सिस्टीम बेसिकली काय आहे की अख्खा ड्राईव्ह ट्रेन जो पार्ट येतो त्यात क्लच गिअर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट देन डिफरन्शियल आणि फायनल ड्राईव्ह शाफ्ट हे सगळं ट्रान्समिशन डोमेन मध्ये येतं. अँड देन डोमेन ह्याच्यासाठी पण गरजेचं आहे की जर ट्रान्समिशन रेशिओ चेंज करण्यासाठी दॅट इज गिअर रेशिओ चेंज करण्यासाठी टॉर्क अँड डायरेक्शन ऑफ दी एटीव्ही आणि जेव्हा तुम्ही वगैरे चालवत असतील तर एकदमच चढ आलं मधनं तर तुम्ही जो काय गिअर असेल फोर्थ और फिफ्थ गिअरवर चालवत असाल तर तो तुम्ही कमी करतो चढण्यासाठी दुसरा गिअर वगैरेवर. सो मग त्यासाठी ट्रान्समिशन सिस्टीमची गरज पडते. नाउ टू दी डिझाईन फ्लो चार्ट व्हेकलचा ट्रान्समिशनचा बेसिकली. सो ट्रान्समिशन सिस्टीम जेव्हा आपण डिझाईन करण्यासाठी ट्रान्समिशन सिस्टीमला त्याच्यावर स्टडी करायला लागते खूप रिसर्च करायला लागतो. सो हे दोन मेन बेसिक टॉपिक्स आहेत ज्याच्यावर आपल्याला जास्त फोकस करायला लागतो. एक तर व्हेकल डायनामिक्स आहे आणि एक गिअरला पार्ट आहे. व्हेकल डायनामिक्स मध्ये बेसिकली आपल्याला आहे त्याची ट्रॅक्टिव्ह फोर्स वगैरे किती आहे फोर्स काढावे लागतात. दॅट मीन्स किती फोर्स वगैरे लागते गाडी मीन्स गाडी स्टील आहे एका रस्त्या रोडवर तर त्यात कुठले कुठले फोर्सेस किती ह्याने ऍक्ट होत आहेत वगैरे वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्सवर. मग ते फोर्स भेटल्यानंतर पुढचा जो आहे की फ्रंट अँड रिअर एक्सेल जो आहे आपल्या गाडी तर तिथं त्या फ्रंट अँड रिअर एक्सेलवर किती फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. दुसरी स्टेप ही आहे जेवढं किती फोर्स ऍक्ट होतोय आणि मग नंतर आपल्याला एकदा फोर्स भेटला रिअर एक्सेलचा तर आपल्याला टॉर्क काढावा लागतो जी की मेन गोष्टी आहे काढण्याची बेसिक फ्रेम आहे काढण्याची ज्याच्या थ्रू आपण डिझाईन करतो. तो टॉर्क काढण्यासाठी आपल्याला हे सगळे फोर्सेस सगळं काढायला लागतात आणि एकदा टॉर्क भेटला मग नंतर शिफ्ट टू गिअर. मग गिअर बद्दल मग रिसर्च करायला लागते की किती टाइप्स ऑफ गिअर्स आहे वगैरे त्यांचे इफिशियन्सी वगैरे लाईक स्पर गिअर हेलिकल गिअर डबल हेरिंग बोन गिअर मग बेवेल गिअर वगैरे हे असले वेगवेगळे टाइप्स आहेत त्यांचे इफिशियन्सीज वगैरे बघायला लागतात आणि मग कसं ते ऑपरेट होते वगैरे ते सगळं. अँड देन त्याच्यानंतर गिअर टर्मिनल
सगळ्यात मेन बेसिक पार्ट आहे कुठलाही ट्रान्समिशन गिअरबॉक्स डिझाईन करण्यासाठी वगैरे. सो गिअर टर्मिनॉलॉजीस हा असा पार्ट आहे की तो प्रॉपरली करायला पाहिजे. बेसिक्स आहे तो सगळा ट्रान्समिशन डिझाईन करण्यासाठी गिअरबॉक्स वगैरे साठी. आणि मग मॅचिंग ज्यात आपण वेगळे वेगळे जो काय गिअरबॉक्स वगैरे बघितलं असेल तुम्ही गाडीत वगैरे, तर वेगळे वेगळे जे काय गिअर रेशिओज वगैरे असतात, मीन्स वेगळे वेगळे गिअर्स असतात, तर ते गिअर्स कसे डिझाईन करतात वगैरे, मीन्स कसे कॅल्क्युलेट करायची की ह्या गिअर रेशिओला एवढं ते हे भेटणार आहे आउटपुट, तो ट्रान्समिशन मॅचिंगचा. आणि मग नंतर आता ही जी ट्रान्समिशन सिस्टीम आहे, मोटर जी आपली जी मोटर आहे त्यापासून इनपुट घ्यायचं आणि आउटपुट द्यायचं आपल्याला व्हील्सकडे, तर ते कुठल्या वेनी द्यायचं आहे, कुठल्या टाईप ऑफ ट्रान्समिशन सिस्टीमनी द्यायचं आहे. ट्रान्समिशन वेगवेगळ्या टाईपचे ट्रान्समिशन सिस्टीम आपण ऑप्टिमाइज करू शकतो, जसं स्प्रॉकेट ड्राईव्ह आहे, मग पुली बेल्ट ड्राईव्ह आहे, मग सीव्हीटी आहे, असे ऑटोमेटेड ट्रान्समिशन सिस्टीम वगैरे खूप सारे आहेत. देन नाव कन्सिडरेशन्स फॉर डिझाईन. आता जसं मी सांगितली, आपल्याला व्हेकल डायनामिक्स शिकून मिनिमम टॉर्क कॅल्क्युलेट करायचा असतो बेसिकली. सो मग आपल्याला एक आपली जी बगी आहे त्याला एक ग्रेडियंटवर आहे, ती 40 डिग्री अप्रॉक्स वगैरे ग्रेडियंटवर थांबलेली स्टील, तिला जस्ट आपल्याला पुढे ढकलायचं आहे वर. किती बेसिकली आपल्याला टॉर्क लागणार रिअर व्हीलवर, टॉर्क लागणार किती गाडी पुढे हालेल, तर काय आहे ह्या डेटा थ्रू आपण मिनिमम टॉर्क काढतो गाडीचा की किती लागेल, सगळं वेट वगैरे कन्सिडर वगैरे करून, किती वेट ऍक्ट होते रिअर एक्सेल आणि फ्रंट एक्सेलवर वगैरे, ते हे सगळं कन्सिडर करून. आणि मग जो काय आहे जो काय ह्या हिशोबाने जो आहे आम्ही 400 न्यूटन मीटरचा टॉर्क कन्सिडर केला की एवढा लागतोय बगीला 30-40 ग्रेडियंट वर चढावर जस्ट मूव्ह होण्यासाठी 400 न्यूटन मीटरचा टॉर्क लागतोय. आणि जो काय मॅक्झिमम आहे गाडीची ती आम्ही बेसिकली 40 to 45 किलोमीटर पर आवर अशी कन्सिडर केली आहे टार्गेट, की हे हा आम्हाला भेटायला पाहिजे एवढी. सो ती एक आम्ही सेट ऑफ ठेवली आहे वेलोसिटी ही. देन नंतर आता नंतर हा जो टॉर्क आहे, आपली जी मोटर आहे तर मग ती मोटर 11 न्यूटन मीटरच टॉर्क प्रोड्यूस करू शकते आणि आपल्याला टॉर्क कितीचा लागतोय 400 न्यूटन मीटरचा. सो हा जो काय मधला गॅप आहे ह्याच्यासाठी आपण गिअरबॉक्स डिझाईन करतो, आयदर रिडक्शन गिअरबॉक्स और मॅन्युअल गिअरबॉक्स वगैरे, कसे आपल्याला जसं पाहिजे आहे त्याप्रमाणे आपण डिझाईन करू शकतो. सो हा जो मधला जो गॅप आहे न्यूटन मीटरचा आपल्याला टॉर्क लागतोय गाडीला वर चढवण्यासाठी आणि 11 न्यूटन मीटरच आहे आपल्याकडे मोटरकडनं. तर मग त्याच्यासाठी मधला मीडियम जो आहे तो एक बॉक्सचा आहे आणि गिअरबॉक्स थ्रू आपण हे एवढा मोठा गॅप आहे तो कमी करतो. आता हे सगळे डिझाईन कन्सिडरेशन्स आपण सगळं बघतोय, बट आपले जे कॅल्क्युलेशन्स वगैरे आहेत ते प्रॉपर पाहिजे. म्हणजे जे काय कॅल्क्युलेट करतोय अॅक्युरेसी पाहिजे कॅल्क्युलेशन मध्ये, बिकॉज जर थोडेफार कॅल्क्युलेशन चुकले की आपला अख्खा गिअरबॉक्सचा जो काय डिझाईन आहे तो चुकतो आणि मग जो काय आपल्याला आउटपुट पाहायला पाहिलं होतं कॅल्क्युलेशन थ्रू तो आपल्याला भेटत नाही. अँड सो आणि आपलं गाडीचं मग वेट वगैरे पण वाढू शकतो आणि साईज पण वाढेल. फ्लो ऑफ पॉवर इन दी ट्रान्समिशन सिस्टीम. आता ही जी बॅटरी आहे ती 48 वोल्ट 110 एम्प आर सप्लायची बॅटरी आहे. तर ह्याच्यातनं ही बॅटरी स्पेक्स आहे बेसिकली एवढे, आणि 48 वोल्ट जो हे आहे व्होल्टेज ती मोटरकडे जाते. अँड मोटर जी आहे आपली ती BLDC मोटर आहे जी 3000 RPM आहे आणि 11 न्यूटन मीटर टॉर्क आहे, मीन्स ती एवढी टॉर्क प्रोड्यूस करते आणि आपल्याला लागतं 400 न्यूटन मीटर जे मी आधी सांगितलंय. सो मीटरचं त्यासाठी आपण ट्रान्समिशन सिस्टीम यूज केलाय आणि ही जी काय बॅटरी थ्रू आपल्याला सप्लाय भेटणार जी मोटरकडे जाणार आणि मोटर थ्रू आपल्याला भेटणार थ्रू जे काय आपण थ्रॉटल देतोय इनपुट.
आणि मग जो काय आपला मोटर आहे, मोटर पोलीसकडे जाणार. थ्रू आपली जी काय पोलीस सिस्टीम यूज केली आहे ती पोलीसकडे जाणार आहेत बेसिकली हाय टॉक पुली, जी काय ड्रायव्हिंग पुली 25 टीथ आणि ड्रायव्हन पुली 75 टीथ. ह्याच्यात बेसिकली कन्सेप्ट गिअर रेशिओचा वापरलेला आहे. दॅट इज हा गिअर टर्मिनॉलॉजीचा पार्ट येतो अख्खा. तर मग जो काय आहे त्यासाठी ट्रान्समिशन डिझाईन करायला लागतं, तर त्याच्यासाठी गिअर टर्मिनॉलॉजी कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे प्रॉपरली. सो जे रिडक्शन रेशिओ जो काय भेटलाय तो 3:1 भेटलाय. आणि सिमिलरली हाय स्पीड साठी जे ऑप्टिमाइज करणार ते ड्रायव्हिंग पुली 60 टीथ आहे आणि ड्रायव्हन पुली 40 टीथ आहे. सो जो काय रिडक्शन भेटतो 6:7:1. हा जो काय रिडक्शन आहे तो आपल्याला हाय स्पीड साठी लागणार. मीन्स जी काय आपली गाडीची टॉप स्पीड पाहिजे दॅट इज ती हा रिडक्शन रेशिओ करतात. आणि हा जो वरचा हायटॉक आहे ती बेसिकली जे काय आपलं ग्रेडियंट आहे, ग्रेडियंट 40 डिग्रीच्या ग्रेडियंट वरती जाईल 400 न्यूटन मीटर टॉक. तर हा जो काही रिडक्शन रेशिओ आहे ही त्याला मदत करणार 3:1चा ट्रान्समिशन रेशिओ. आणि मग नंतर जेव्हा माझं आता पुलीकडे माझं मोटरचं इनपुट आलेलं आहे, तर मग आता पुलीवरनं जो काय आहे तो आता जो काय मोठा रिडक्शनचा गॅप आहे 400 न्यूटन मीटर आणि 11 न्यूटन मीटरचा, तो हा गॅप हा सिंगल स्पीड ड्युअल स्टेप गिअरबॉक्स करतोय कॉम्प्रोमाइज. ह्याच्या थ्रू जो काय आपल्याला रिडक्शन लागतोय तो काय अप्रॉक्स 2चा रिडक्शन आहे ह्याचा. मीन जो काय पुली थ्रू जो काय आहे माझा इनपुट तो ह्याच्याकडे जाणार, ह्या ड्राईव्ह कडे, सिंगल स्पीड ड्युअल स्टेप गिअरबॉक्स कडे. आणि त्याच्यानंतर जो काय आहे एक गिअर फिक्स केलाय, ड्रायव्हिंग गिअर 3 नंबर ऑफ टीथ आहे. आणि ड्रायव्हन गिअर जो आहे एक 58 ह्याचा आहे, जो की फर्स्ट स्टेप साठी आहे आणि त्याचा रिडक्शन अप्रॉक्स 3.22:1 आलेला आहे. आणि जो सेकंड स्टेप आहे ड्रायव्हिंग गिअरचा तो 18 टीथ आहे आणि ड्रायव्हन गिअर 67 नंबर ऑफ टीथ आहे. आणि त्याचा जो काही रिडक्शन भेटलाय तो 3.722:1. अँड टोटल रिडक्शन भेटतं आपल्याला पहिला रिडक्शन इंटू दुसरा रिडक्शन, त्यात अप्रॉक्स 12:1चा रिडक्शन भेटतोय, जो की टॉकला हे करतोय बेसिकली. नाउ आउटकम्स अँड टार्गेट्स. जो आम्ही जी काय टेस्टिंग केली ती लास्ट इयरच्या बगीची, त्या थ्रू आम्हाला मॅक्झिमम स्पीड जी भेटलेली ती 38 km/h ची भेटलेली. हे सगळे थेरी कॅल्क्युलेशन वगैरे बघून. बट आमचा टार्गेट जो होता 50 km/h चा होता. आणि जो काय ऍक्सलरेशन टाइम भेटला तो 5.12 सेकंडचा भेटला. आणि टार्गेट ऍक्सलरेशन टाइम होता तो लेस दॅन 4.5 सेकंड्स होता. सो मग हा जो काय थोडा व्हेरिएशन आलाय ट्रान्समिशन लॉसेस मध्ये आलाय. जो काय लॉसेस थ्रू मीन्स ट्रान्समिशन लॉसेस होतात, जे की थ्रू आपले पुली ड्राईव्ह सिस्टीम थ्रू सम लॉसेस होतात. मग पुली ड्राईव्ह वरनं जो काय रिडक्शन गिअर बॉक्स आहे त्याच्या थ्रू लॉसेस होतात हे सगळं. आणि मग त्याच्या ड्राईव्ह शाफ्ट थ्रू जो काय आहे तिकडनं पण लॉसेस होतात. हे सगळे लॉसेस मिळून एक टोटल जो काय आहे तो 38 km/h ची मॅक्झिमम स्पीड भेटली आहे. तसं एवढंच आहे. अजून कोणाला काय क्वेश्चन्स? हात गोरा वाटतो माझा. येस.
अरे यार दे तांब्या. Mute yourself. BL BLDC मोटर का वापरले? व्हॉट BLDC मोटर काय आहे? आता ती एक वेगळ्या ब्रशलेस डीसी त्याचा फुल फॉर्म आहे आणि ती आहे आणि त्याचं वर्किंग वगैरे तुम्हाला YouTube वरनं भेटून जाईल. वेळ लागेल इथं. वाय BLDC is used? BLDC मोटर का वापरली बेसिकली रूलबुक मध्ये तर BLDC मोटरच यूज करण्यासाठी हे केलेलं आहे. तो रूल आहे BLDC मोटर वापरण्यासाठी. आणि बेसिकली जर DC मोटर इंडक्शन मोटर वगैरे आपण वापरली असती तर जो काय डिझाईन आहे इलेक्ट्रिकल डोमेन वगैरेचा तो अजून खूप कॉम्पॅक्ट वगैरे झाला असता. त्यात मग अँड सो त्याच्यामुळं आय गेस BLDC मोटर प्रेफर केलेली आहे रूलबुक प्रमाणे. टाइप मोटर यूज इन बाइक्स मध्ये बेसिकली BLDC मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर हे 3 मोटर वगैरे यूज करतात बेसिकली बाइक्स मध्ये. बट जास्त तर BLDC मोटर बिकॉज कॉस्टचा जो फॅक्टर आहे तो BLDC मोटर कॉस्टचा जो फॅक्टर आहे BLDC मोटर प्रूफ हे होतोय बेसिकली. पण याच्यामध्ये ट्रान्समिशन सिस्टीम वापरणारे काही जी हे असते काय म्हणतात त्याला ऑटोमॅटिक वापरायची का गिअरवाली वापरायची म्हणजे मॅन्युअल वापरायची? सिस्टीम हॅलो, हा मॅन्युअल प्रेफर करणार की ऑटोमॅटिक? डिपेंड आहे. मॅन्युअल थ्रू पण जाऊ शकतो आणि ऑटोमॅटिक जर वापरत असेल तर तो बेस्ट आहे. बट ऑटोमॅटिक साठी थोडं स्पॉन्सरशिप बेटर आहे. जर पैसे तुम्ही जाऊ शकता ऑटोमॅटिक कडे थ्रू वगैरे यूज करून ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन थ्रू तुम्ही जाऊ शकता. प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि अजून काय क्वेश्चन? मॅक्सिमम स्पीडचा डाऊट आहे. सो मॅक्सिमम स्पीडचं असं काही लिमिट नाहीये. सो मिनिमम 45 एक्सक्यूज मी पाहिजे. गौरव. माझा क्वेश्चन आहे तो ट्रान्समिशनशी रिलेटेड नाहीये बट व्हेंटिलेशनशी रिलेटेड आहे. म्हणजे ड्रायव्हर हा जेव्हा ते छोट्याशा स्पेस मध्ये बसतो फुल फेस हेल्मेट घालतो पॅडेड जॅकेट वगैरे घालून ऍटलिस्ट एंड्युरन्स टेस्टसाठी 4 तास तरी त्याला हे करावं लागतं. मग त्यासाठी व्हेंटिलेशन काय आहे म्हणजे प्रोव्हाइड केलेले असते? तुम्ही एक काम करा ना, ग्रुप मधून लेफ्ट मुलांना तुमचे जे मित्र झाले असतील त्यांना कॉल करा ना. तुमचा ऑफिशियल सॉरी. ते ह्याच्याबद्दल ना बेसिक काय सांगतो क्वेश्चन? Ventilation साठी related to the ventilations. The driver is riding the cart for the 4 hours, wearing a full face helmet and padded jacket. So, what are the provision for the ventilations? Means the space is very limited. No, that's why I'm asking you. Is there any The space is limited, but it is not an enclosed space.
जसं आपल्या कार्स मध्ये असतं, खिडकी असते, काच असते, खिडक्या वर करून मग व्हेंटिलेशन होत नाही. म्हणजे नॅचरल कन्व्हेक्शन हेच एक ओनली मीडियम आहे का म्हणजे हो त्यासाठी? हो. म्हणजे फॅन आणि वगैरे किंवा रेडिएटर्स असे काही प्रोव्हाइड केलेले नाहीत एक्स्ट्रा? ड्रायव्हरच्या व्हेंटिलेशनसाठी नाही आहे तसं. आणि ओके. मग वेंट वगैरे असतो, जो काय हेल्मेट वापरतो हा ते पण मिनिमल इव्हेंट असतं ना. मध्ये, तिथं वेंट्स वगैरे असतात. लिमिटेड या. बट फॉर 4 hours मतलब नाही आहे. एवढंच आहे का म्हणजे नॅचरल कन्व्हेक्शन इज ओनली मीडियम मोड फॉर द हीट ट्रान्सफर? डिझाईन Because, पाहिली असती चासी मध्ये, चासी एक्सप्लेन करतात डिझाईन जशी होती ना ते सगळं कवर्ड नसतं. ते पॅनल्स आहेत ना आता म्हणजे. ट्रान्समिशनचा पार्ट असतो किंवा बॅटरी इलेक्ट्रिकलचा पार्ट असतो तो कवर्ड असतो, बाकी ओपन असतं. ओके. सो व्हेंटिलेशनचा ऍज सच काही इश्यू येत नाही ड्रायव्हरला. ओके. एवढंच माझं कन्सेप्ट, एवढंच म्हणजे क्वेश्चन एवढंच होतं. ओके, थँक्यू. Gaurav, there is another question from Vaibhav in the chat box. आर देअर एनी नॉर्म्स फॉर मॅक्झिमम स्पीड लिमिट? तो सांगितलंय ना ओमकर. तेच की मॅक्झिमम लिमिटला काही नाहीये, मिनिमम 40 to 45 लागते ब्रेक टेस्ट साठी, जे रूल बुक मध्ये आता मेन्शन केलं होतं निखिलनी रूल्स ब्रेक टेस्ट एक्सप्लेन करताना. सो ते मिनिमम लिमिट आहे, ती मॅक्सिमम काही नाहीये. मिनिमम लिमिट 40 to 45 kmph पाहिजे ब्रेक टेस्ट साठी. अजून काय डाऊट आहे? कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. डाऊट्स नसतील कोणाला तर आपण कन्क्लूड करू शकतो सेशन आता. आज 3 डोमेन्स झालेत बघून, ते चॅसी, ब्रेक्स आणि ट्रान्समिशन, आणि सुरुवातीला जो ओव्हरव्ह्यू असतो कॉम्पिटिशनचा तो पण ओमकारने एक्सप्लेन केला आहे. आणि आता उरलेले जे डोमेन्स आहेत ते आपण उद्या बघू शकतो. उद्या सेम टाइमला वर्कशॉप कंडक्ट करणार आहोत. आय मिस द फर्स्ट 30 करायची का minutes. Naman, if you have not attended the first 30 minutes, we will explain it again tomorrow. All the basic things like the overview of the competition, the rules, and the events and everything else. So we'll explain it tomorrow. Hello. Yeah. Which type of gear using? आपण Sorry. कोणत्या प्रकारचे gear कोणत्या टाईपचे gear यूज करणार आहे ते? Gaurav, will you take that? Repeat the question. हॅलो बोल. सर, कोणत्या टाईपचे gear यूज करणार आहे ते? कशासाठी? जे आपल्याला दिलंय ना रोल लिस्ट मध्ये, तिथे काही असं मेन्शन नाही का सर? म्हणजे नाही, type तुम्ही of कुठल्या design- टाईपचा यूज करू शकतात. अच्छा अच्छा. म्हणजे आपल्याकडे वेगवेगळे टाईप्स आहे ना गेअर मध्ये, तर त्याच्यापैकी आपण म्हणजे कुठलं पण यूज करू शकतो का इथे? हो. ओके ओके. Anyone is having any more doubts? ओमकार, ड्राईव्ह शाल वी कन्क्लूड? फ्रंट व्हील ड्राईव्ह. तुम्ही Hello. रेअर व्हील ड्राईव्ह यूज करू शकता,
तुम्ही 4 व्हील ड्राईव्ह पण यूज करू शकता. ते तुमच्या हातात आहे, पण तुम्हाला तेवढं ते तुमच्या व्हेकलला कम्पॅटेबल पाहिजे, तुमच्याकडे तेवढी स्पॉन्सरशिप पाहिजे, ते सगळं तुम्हाला विचार करून मग करायला लागेल. So if you are not having any more doubts, we can conclude the session. And we'll meet tomorrow at the same time, that is 12 p.m. ओके चंदन ओके Okay. Everyone for participating in workshop, and special thanks to the team which were research for clearing doubts of the participants. Stay tuned for tomorrow's session using the same link, same as today. Okay, so here we conclude everyone. Session is over, or sir? Yes, session is over. ठीक है. Or at the same time tomorrow.